صبح نئی سی اتری تھی، چڑیاں چہچہاتے ہوئے اپنی منزلوں کی طرف اڑ رہی تھی۔ رات بارش کھل کے برسی تھی، سڑک ابھی تک نم تھی۔ سیاہ بادل اب نیلی چادر سے قدرے سرک گئے تھے اور موسم خاصا خوشگوار ہو گیا تھا۔ وہ گیٹ پار کر کے باہر نکلی تو درختوں کی باڑ کے ساتھ کاشف سائیکل دوڑاتا آ رہا تھا۔ وہ تیمور کی پروم دھکیلتی سڑک پہ آگے بڑھنے لگی۔ اس کا رخ کاشف کی طرف تھا۔ محمل باجی، السلام علیکم۔ کاشف اسے دیکھ کر چہک اٹھا، تیزی سے سائیکل بھگاتا اس کی طرف آیا۔ وہ کالونی کے ان بچوں میں سے تھا جنہیں شام کو محمل اپنے گھر میں جمع کر کے ناظرہ پڑھاتی تھی۔ وعلیکم السلام۔ صبح ہی صبح کدھر جا رہے ہو کاشف؟ وہ رک گئی تھی۔ ہمارے اسکول کی چھٹیاں ہو گئی ہیں نا، تو صبح فارغ ہوتا ہوں۔ اس نے اپنی الٹی پی کیپ سیدھی کی۔ اب وہ سائیکل روک کے اس کے ساتھ کھڑا تھا۔ حنان اور راحم وغیرہ کی بھی؟ جی باجی، سب آف ہو گیا ہے۔ تو پھر یوں نہ کریں کہ آئندہ فجر کے بعد کلاس رکھ لیں؟ باجی، میں تو آ جاؤں گا، مگر ارحم وغیرہ؟ اس نے متذبذب سے اپنے ہمسائے کا نام لیا۔ آپ ان سے خود ہی پوچھ لیجئے گا۔ کاشف بائک دوڑاتا دور نکل گیا۔ اس کا ارادہ سامنے مدرسے جانے کا تھا، مگر پھر نکڑ پہ چھلی والا نظر آ گیا۔ بارش کے بعد کا ٹھنڈا سہانا موسم اور بھنے ہوئے دانے۔ وہ رہ نہ سکی اور پروم دھکیلتی نکڑ پہ کھڑی ریڑھی کی طرف بڑھ گئی۔ سڑک سنسان پڑی تھی۔ چھلی والا خاموشی سے سر چکائے ریت گرم کر رہا تھا۔ وہ پروم دھکیلتی آہستہ آہستہ قدم اٹھا رہی تھی۔ اسے یاد آیا اس نے آج صبح کی دعائیں نہیں پڑھی تھی۔ حالانکہ روز پابندی سے صبح و شام کی دعائیں پڑھتی تھی، مگر آج جانے کیسے رہ گئی۔ وہ ہولے ہولے تسبیح پڑھنے لگی۔ تبھی فاصلہ سمٹ گیا اور وہ ریڑھی کے پاس پہنچی تو دھیان بٹ گیا۔ ایک چھلی بنا دو اور ساتھ میں 5 روپے کے دانے بھی، ذرا زیادہ ہوں۔ اس کی تسبیح ادھوری رہ گئی۔ بوڑھا چھلی والا سر ہلا کے چھلی بھوننے لگا۔ وہ محویت سے اسے بھونتے دیکھنے لگی۔ ذہن کے کسی کونے میں اس دن آرزو کی کہی گئی باتیں گونجنے لگی۔ وہ بار بار انہیں ذہن سے جھٹکنا چاہتی، مگر یوں ہی ایک تھڑکا سا دل کو لگ گیا تھا۔ بس ایسے ہی اس کا دل گھبرا سا جاتا۔ وہ نیند میں ڈر جاتی۔ جانے کیا بات تھی؟ 10 روپے ہوئے بی بی۔ بوڑھے شخص کی آواز پہ وہ چونکی، پھر سر چھٹک کر ہاتھ میں پکڑا پاؤچ کھولا۔ اندر پیسے اور چند کاغذ، بل وغیرہ رکھے تھے۔ اس نے 10 کا نوٹ نکالنا چاہا تو ایک کاغذ جو نوٹ کے اوپر اڑس کر رکھا گیا تھا اڑ کر دور سڑک پہ جا گرا۔ اوہ، 1 منٹ۔ وہ 10 کا نوٹ اس کے ہاتھ پہ رکھ کر تیمور کی پروم وہیں چھوڑے توڑتی ہوئی گئی جہاں سڑک کے وسط میں مڑا توڑا سا کاغذ پڑا تھا۔ اس نے چھپ کر کاغذ اٹھایا اور اسے کھول کر پڑھا، پھر تحریر دیکھ کر مسکرا دی۔ اگلے ہی پل سامنے سڑک کے کونے سے آتی گاڑی کی آواز آئی۔ اس نے گھبرا کر سر اٹھایا۔ گاڑی تیزی سے اس کی طرف پڑی تھی۔ وہ بھاگنا چاہتی تھی، ایک ہی جست میں اڑ کر سڑک پار کرنا چاہتی تھی، مگر موقع نہ ملا۔ تیز ہارن کی آواز تھی اور کوئی چیخ رہا تھا۔ اس کے پاؤں حرکت کرنے سے انکاری تھے۔ اس نے گاڑی کو خود سے ٹکراتے دیکھا، پھر اس نے خود کو پورے قد سے گرتے دیکھا۔ شور تھا، بہت شور۔ اس نے اپنی چیخیں سنی، اپنے سر سے نکل کے سڑک پہ بہتے خون کو دیکھا، بہتا ہوا لال خون، بے حد لال۔ اس کی کلائی وہیں اس کے چہرے کے ساتھ بے دم سی گر گئی۔ اس نے ہاتھ کھول دیا، مڑا توڑا سا کاغذ نکل کر سڑک پہ لڑک گیا۔ اس نے ارد گرد لوگوں کو اکٹھے ہوتے دیکھا۔ کہیں دور بچہ رو رہا تھا، بہت اونچا، حلق پھاڑ پھاڑ کے، دور، بہت دور۔ جو آخری بات اس کے ڈوبتے ذہن نے سوچی تھی وہ یہ تھی کہ آج اس نے صبح کی دعائیں نہیں پڑھی تھی۔ اس کا ذہن گپ اندھیرے میں ڈوب چکا تھا۔ تاریکی، سیاہ کالی محیب سی تاریکی، بنا رنگ کے بنا شور کے، خاموشی سی تاریکی، اندھیرے پہ اندھیرا، پردے پہ پردہ۔ اس کا ذہن زمان و مکان کی قید سے آزاد ہو چکا تھا۔ پانی پہ بہہ رہا تھا، بادلوں پہ تیر رہا تھا، زمین و آسمان کے درمیان، نہ اوپر نہ نیچے، ہوا کے بیچ کہیں معلق، کہیں درمیان میں کسی تیرتے بادل پہ۔ پھر آہستہ آہستہ تیرتے بادل کو قرار آیا، ذرا سا جھٹکا لگا اور بادل کسی بلبلے کی طرح پھٹ کر ہوا میں تحلیل ہو گیا اور ہر طرف روشنی پھٹتی گئی، تیز پیلی روشنی۔ اس نے ہولے سے آنکھیں کھولی۔ دھندلا سا ایک منظر سامنے تھا، سفید دیواریں، سفید چھت، چھت سے لٹکتا پنکھا، اس کے 3 پر تھے۔ ہولے ہولے وہ ایک دائرے میں گھوم رہے تھے، دائرے دائرے، بار بار دائرے۔ وہ کتنی ہی دیر یک ٹک چھت کو دیکھے گئی۔ وہ کون تھی، کدھر تھی، کیوں تھی؟ وہ خالی خالی نگاہوں سے چھت کو تکتی رہی، پھر یکا یک ادھر ادھر دیکھنا چاہا۔ ارد گرد سفید دیواریں تھی، قریب ہی ایک کاؤچ رکھا تھا، تپائی پہ سوکھے پھولوں کا گلدستہ سجا تھا۔ اس نے کوہنیوں کے بل اٹھنا چاہا، مگر جسم جیسے بے جان سا ہو گیا تھا، یا شاید وہ بے حد تھک چکی تھی۔ اس نے کوشش ترک کر دی اور اپنے پاسوں کو دیکھا جن میں بے شمار نالیاں سی پیوست تھیں۔ ہر نالی کسی نہ کسی مشین کے سرے پہ جا رکتی تھی۔ وہ شاید اسپتال کا کمرہ تھا، اور وہ شاید، بلکہ یقیناً محمل ابراہیم تھی۔ خود کو کیسے بھولا جا سکتا ہے بھلا؟
आहिस्ता आहिस्ता सारी याददाश्तें जहन के गोशे से उभरने लगी। एक एक बात, एक एक चेहरा इसे याद आता गया। थक कर इसने आंखें मूंद ली। आखिरी बात भला क्या हुई थी? किस चीज़ ने इसे इधर अस्पताल पहुंचाया? शायद कोई एक्सीडेंट। और इसे धीरे धीरे याद आता गया। वो भुट्टा लेने सड़क के उस पार गई थी। इसके साथ काशिफ भी था। वो साइकिल चला रहा था। वो नज़रों से ओझल हुआ था कि वो रेडी वाले के पास चली गई। फिर कुछ हुआ था। इसे टक्कर लगी थी। खून, बिखरे कागज़, रोता बच्चा। इसने चौंक कर आंखें खोली। फिर इधर उधर देखा। कमरा खाली था। वो इधर अकेली थी। मगर वो रोता बच्चा, वो आवाज़ जो इसे आखिरी पल सुनाई दी थी, तैमूर रो रहा था। हाँ, इसे याद था। कहाँ है तैमूर? इसने मतलाशी नज़रों से इधर उधर देखा। इसी पल दरवाज़ा खुला। सफ़ेद यूनिफॉर्म में मलबूस नर्स अंदर दाखिल हुई। इसके हाथ में ट्रे थी। वो तेज़ी से ट्रे लिए बेड की तरफ बढ़ी। फिर इसे जागते देखकर ठिठकी। ओह शुक्र है आपको होश आ गया, वो हैरान सी कहती इसके करीब आई। तभी खुले दरवाजे में एक बच्चा नजर आया। 6-7 बरस का खूबसूरत सा बच्चा। शायद वो काशिफ का हमसाया था। हाँ, वो अरहम ही था, या शायद राहिम का छोटा भाई। वो फैसला न कर पाई। आर यू ऑल राइट? नर्स ने आहिस्ता से इसके हाथ को छुआ। फिर हैरत से पूछा। वो बिना जवाब दिए बच्चे का चेहरा देखती रही, जो अजीब इन्हिमाक से इसे देख रहा था। ये शायद वो लड़का था जिसको वो शायद शाम में नाजरा पढ़ाया करती थी। हम आपकी सिस्टर को बुलाते हैं अभी। नर्स खुशी से चहकती बाहर को भागी। वो अभी तक बच्चे की आंखों में देख रही थी, जिनमें अजीब सी कौफत थी और नन्ही पेशानी पे ज़रा से पल। वो इस अजीब सी कौफत भरी निगाहों से इसे देखता काउच पे बैठा और कोहनियाँ घुटनों पे रखकर दोनों हथेलियों में चेहरा गिरा दिया। वो अभी तक इसी तरह इसे देख रही थी। राहिम, इसने पुकारा। इसे अपनी आवाज़ बहुत हल्की लगी, फटी फटी सुनाई दी। बच्चा इसी तरह से देखता रहा। राहिम, इसने फिर से आवाज़ दी। वो बमुश्किल बोल पा रही थी। मैं सनी हूँ। फिर लम्हे भर को रुक कर अजीब से तनफ्फुर से बोला, आई डोंट लाइक यू। सनी, वो दंग रह गई। इस बच्चे को वो रोज़ नाजरा पढ़ाती थी। वो शायद राहिम का छोटा भाई था। फिर वो ऐसे बात क्यों कर रहा था? इसी पल दरवाज़ा ज़ोर से खुला। महमल ने चौंक कर देखा। दरवाजे में फरिश्ते खड़ी थी। स्याह अबाया पे सफ़ेद हिजाब, चेहरे के गिर्द लपेटे। वो बेयकीनी से बिस्तर पे लेटी महमल को देख रही थी। फरिश्ते? वो अपनी जगह जामिद रह गई। फरिश्ते तो बाहर थी, वो पाकिस्तान कब आई? ओह मेरे अल्लाह! महमल, इसने बेख्तियार अपने मुंह पे हाथ रखा। कितने ही पल वो बेयकीन सी खड़ी रही। इसका चेहरा काफ़ी कमज़ोर हो गया था। महमल, एकदम इसने आगे बढ़ के बेकरारी से इसका चेहरा छुआ। तुम मुझे देख सकती हो महमल? तुम मुझे पहचानती हो? तुम बोल सकती हो? मैं तुम्हें क्यों नहीं पहचानूंगी फरिश्ते? तुम कब आई? मैं? फरिश्ते मुताज्जब नज़रों से इसे तक रही थी। मुझे तो काफ़ी अरसा हो गया महमल। मैंने तुमसे इतनी बातें की, तुमने सुना क्या? वो उलझ सी गई। नहीं, मैंने तो कोई बात नहीं सुनी। वो रुक रुक कर अटक अटक कर बोल रही थी। मैं तो सुबह रेडी वाले के पास गई थी, मुझे गाड़ी ने टक्कर मार दी और तुमने बताया भी नहीं कि तुम आ रही हो। फरिश्ते बेयकीनी से फैली फैली आंखों से इसे टुकर टुकर देख रही थी, गोया इसके पास कहने को कुछ भी ना हो। फरिश्ते, बोलो। इसे फरिश्ते की ये हैरत तो बेयकीनी परेशान कर रही थी। कहीं कुछ गलत था। महमल तुम? वो कुछ कहते कहते फिर रुक गई, जैसे समझ में ना आया हो कि क्या कहे। यू एंड योर ओवर एक्टिंग। हाँ, वो छोटा लड़का बेजारी से कह उठा था। फरिश्ते ने चौंक कर इसे देखा। स्याह हिजाब में दमकते फरिश्ते के चेहरे पे हल्की सी नागवारी उभरी। सनी प्लीज़ बेटा जाओ यहाँ से, मुझे बात करने दो। मैं क्यों जाऊँ? मेरी मर्जी, आप दोनों चली जाएं। फरिश्ते, ये कौन है? क्यों जिद कर रहा है? वो उलझ कर पूछ रही थी, मगर फरिश्ते दूसरी तरफ मतवज्जो थी। आई डोंट वांट टू गो। वो बदतमीजी से चीखा था। शट अप तैमूर एंड गेट आउट। तुम देख नहीं रहे मैं मामा से बात कर रही हूँ, फरिश्ते कह रही थी। और इसे लगा किसी ने इसके ऊपर ठेड़ों पत्थर लुढ़का दिए हैं। तुमने तैमूर कहा फरिश्ते। वो साकित रह गई थी। वो सर छटकता उठकर बाहर गया और अपने पीछे जोर से दरवाज़ा बंद किया। हाँ, शी इज़ नॉट माई मॉम। तुमने तैमूर कहा? नहीं, कि तैमूर नहीं। मेरा तैमूर कहाँ है? इसका दिल बंद हो रहा है। कहीं कुछ गलत था, बहुत गलत। फरिश्ते ने आहिस्ता से गर्दन इसकी तरफ मोड़ी। इसकी सुनहरी आंखों में गुलाबी सी नमी ऊपर आई थी। महमल, तुम्हें कुछ याद नहीं? क्या याद नहीं? मेरा बच्चा कहाँ है? वो खुटी खुटी सी सिसक उठी। कुछ था जो इसका दिल हौला रहा था। महमल, इसकी आंखों से आंसू निकलकर गाल पे लुढ़कने लगे। बेख्तियार इसने महमल के हाथ थाम लिए। तुम्हारा एक्सीडेंट हुआ था। फरिश्ते, मैं पूछ रही हूँ कि मेरा बेटा कहाँ है? तुम्हारे सर पे चोट आई थी,
तुम्हारा स्पाइनल कॉर्ड डैमेज हुआ था। फरिश्ते, मेरा बच्चा। इसकी आवाज़ टूट गई। वो बेकरारी से फरिश्ते की भीगी आंखों को देख रही थी। महमल, महमल, तुम बेहोश हो गई थी, तुम कोमा में चली गई थी। मुझे पता है, मेरा सुबह एक्सीडेंट वो सुबह नहीं था, वो 7 साल पहले था। वो सख्ते के आलम में इसे देखती रह गई। वक़्त 7 साल आगे बढ़ गया है, तुम्हें कुछ याद नहीं? वो सारी बातें जो मैं इतने बरस तुमसे करती रही, वो दिन, वो रातें जो मैंने इधर तुम्हारे साथ गुजारी, तुम्हें कुछ याद नहीं? वो पत्थर का बुत बन गई थी। फरिश्ते को लगा वो इसकी बात नहीं सुन रही है। डॉक्टर्स कहते थे तुम कभी भी होश में आ सकती हो। हमने बहुत वेट किया तुम्हारा महमल, बहुत ज़्यादा। आंसू मतवातर इसके दमकते चेहरे पे गिर रहे थे। वो गुमसुम से इसे देखे गई, गोया वो वहाँ थी ही नहीं। मैंने तुम्हारे उठ जाने की बहुत दुआएं की महमल। मैंने अपना PhD भी छोड़ दिया। तुम्हारे एक्सीडेंट के दूसरे महीने में आ गई थी। 2 माह रही, फिर वापस गई। फिर दिल ही नहीं लग सका, मैं पढ़ ही नहीं सकी। फिर मैंने सब पढ़ाई छोड़ दी और तुम्हारे पास आ गई। इतने बरस महमल, इतने बरस गुजर गए, तुम्हें कुछ भी याद नहीं महमल। फरिश्ते ने होले से इस पत्थर के मुजस्मे का शाना हिलाया। वो ज़रा सी चौंकी, फिर इसके लब कपकपाए। मेरा मेरा तैमूर। ये तैमूर था ना सनी, हम इसे सनी कहते हैं। मगर वो कैसे मानती? वो जिसे कोई कॉलोनी का बच्चा समझी थी, वो इसका अपना बच्चा था। ये कैसे मुमकिन था? इसे तो लगा था कि वो तो बस एक दिन के लिए सोई है, या शायद दिन का एक हिस्सा। फिर सदियां कैसे बीत गईं, इसे क्यों नहीं पता चला? और तैमूर नहीं, इसे कोर्ट में लेटा अपना नौमौलूद बेटा याद आया। फरिश्ते, वो मेरा बच्चा है। उफ मेरे खुदाया, इसने बेयकीनी से आंखें मूंद कर खोली। वो इतना बदल गया है, बहुत कुछ बदल गया है महमल, क्योंकि वक़्त बदल गया है। वक़्त हर शय पे अपना निशान छोड़ जाता है। हुमायूं, इसके लब फड़फड़ाए। हुमायूं कहाँ है? नर्स ने जब बताया तो मैंने इसे कॉल कर दिया था, मगर वो लम्हे पर को हिचकिचाई। वो मीटिंग में था, रात तक आ सकेगा। नहीं फरिश्ते, तुम इसको बुलाओ, प्लीज़ बुलाओ। इससे कहो महमल जाग गई है, महमल इसका इंतज़ार कर रही है। वो मेरे एक फ़ोन पे ही दौड़ता चला आता था। वो 7 साल पहले की बात थी महमल। वक़्त के साथ यहाँ बहुत कुछ बदलता है महमल, लोग भी बदल जाते हैं। वो क्यों नहीं आया? वो खोई खोई सी बोली थी, अजीब बेयकीनी थी। महमल, परेशान ना हो प्लीज़। देखो, वक़्त हुमायूं को नहीं बदल सकता। मेरा हुमायूं ऐसा नहीं है, मेरा तैमूर ऐसा नहीं है। वो हंसियानी अंदाज में चिल्लाई, इतनी बेयकीनी थी कि इसे रोना भी नहीं आ रहा था। फरिश्ते तासुब से इसे देखती रही। अभी इसे संभलने में वक़्त लगेगा, वो जानती थी। फरिश्ते चली गई और वह मुंह पे चादर डाले आंखें मूंदे लेटी रही। इसे यकीन ना था कि फरिश्ते ने इससे सच बोला है। इसे लग रहा था कि यह सब एक भयानक ख्वाब है, और अभी वो आंख खोलेगी तो वह ख्वाब टूट जाएगा। फिर इसने आंख ही ना खोली। इसे डर था, अगर ख्वाब टूटा तो वो टूट जाएगी। जाने कितना वक़्त गुजरा, वो लम्हों का हिसाब न रख पाई, और अब कौन से हिसाब बाकी रह गए थे। दरवाजे पे हौले से दस्तक हुई। इसने लम्हे पर को आंखें खोली। हवा इसके चेहरे पे पड़ी, चादर सिरक गई थी। मंजर साफ वाज़िह था। खुले दरवाजे के बीच वो खड़ा था। इसकी निगाहें वहीं ठहर सी गईं। वक़्त थम गया, लम्हे साकिन हो गए। वो इसे वैसा ही लगा था, उतना ही वजीहा और शानदार, मगर इसका जज्बात से आरी चेहरा, इस पर छाई संजीदगी। नहीं, वो शायद वैसा नहीं रहा था। वो आहिस्ता से कदम उठाता बेड के करीब आया और पाइंटी के साथ रुक गया। हुमायूं, वो तड़प कर रह गई। बेख्तियार आंखों से आंसू गिरने लगे। कैसी हो? वो पाइंटी के करीब खड़ा रहा, इससे आगे नहीं बढ़ा। आवाज़ में भी अजीब सर्द महरी थी। हुमायूं, वो रोने लगी थी। ये सब क्या है? ये कहते हैं इतने साल गुजर गए, मेरी नींद इतनी लंबी क्यों हो गई? मालूम नहीं डॉक्टर्स कब तुम्हें डिस्चार्ज करेंगे। वो कलाई पे बंधी कड़ी देख रहा था, जैसे जाने की जल्दी हो। इसके लहजे में कोई नाराज़ी का अंसर ना था, बल्कि बहुत हमवार लहजा था, लेकिन शायद इनके दरमियान कुछ भी बाकी ना रहा था। मैं ठीक हो जाऊँगी ना हुमायूं? जैसे वो तसल्ली के 2 बोल सुनना चाहती थी। वो अब जेबों में हाथ डाले तनकीदी निगाहों से एतराफ़ का जायज़ा ले रहा था। ये सब क्या हो रहा था इसके साथ? हुमायूं और तैमूर वो इसके साथ क्यों कर रहे थे? हुमायूं, मुझसे बात तो करें। हाँ कहो, मैं सुन रहा हूँ। वो मतवज्जा हुआ, लम्हे पर को निगाह इस पे झुकाई। इसके आंसू थम गए। वो बिल्कुल चुप होकर रह गई। ये तो मोहब्बत की निगाह ना थी, ये तो खैरात थी, भीख थी। वो चंद लम्हे मुंतज़िर सा इसे देखता रहा, फिर जाने को मुड़ा। इसी पल दरवाजे में फरिश्ते का सिरापा उभरा। वो हाथ में फ्रूट बास्केट पकड़े तेज़ी से अंदर आ रही थी। हुमायूं इसके एक तरफ से निकल के बाहर चला गया। फरिश्ते ने पलट कर इसे जाते देखा। हुमायूं अभी तो आया था, चला भी गया।
کیا کہہ رہا تھا؟ اچنبے سے کہتے ہوئے اس نے گردن اس کی جانب موڑی۔ محمل کے چہرے پہ کچھ تھا۔ وہ لمحے بھر کو چپ سی ہو گئی۔ فکر مت کرو، وہ ہر کسی سے ایسے ہی بہیو کرتا ہے۔ وہ ماحول کو خوشگوار کرنے کے لیے کہتی آگے بڑھی اور فروٹ باسکٹ سائڈ ٹیبل پہ رکھی۔ مگر میں کسی تو نہیں تھی فرشتے۔ وہ ابھی تک نم آنکھوں سے کھلے دروازے کو دیکھ رہی تھی۔ ٹھیک ہو جائے گا سب کچھ، تم کیوں فکر کرتی ہو؟ مگر وہ مجھ سے بات کیوں نہیں کر رہا تھا؟ اس کی آنکھیں پھر سے ٹپٹپائیں۔ محمل دیکھو، اس تبدیلی نے وقت لیا ہے تو اس کو ٹھیک ہونے میں بھی وقت لگے گا۔ تم اس کو کچھ وقت دو۔ وہ اس کے ریشمی پھورے بال نرمی سے ہاتھ میں لیے برش کر رہی تھی۔ وقت وقت وقت، وہ ایک ہی تکرار ہر جگہ دہرائی جا رہی تھی۔ اس وقت نے کیا کچھ بدل دیا تھا؟ اسے اس کا اندازہ آہستہ آہستہ ہو رہا تھا۔ وہ اپنے نچلے دھڑ کو حرکت نہیں دے سکتی تھی۔ وہ اپنے پاؤں نہیں ہلا سکتی تھی، اٹھ بیٹھ نہیں سکتی تھی، خود کھانا نہیں کھا سکتی تھی، اپنے پاؤں پہ کھڑی ہونے کے قابل نہیں رہی تھی۔ یہ سب کیا ہو گیا تھا؟ اس دن جب میں گھر سے نکلی تھی تو میں نے صبح کی دعائیں نہیں پڑھی تھی۔ یہ سب اسی لیے ہوا ہے فرشتے کہ میں دعائیں پڑھے بغیر گھر سے نکلی تھی، ہے نا؟ وہ نرمی سے اس کے بال سلجھا رہی تھی جب وہ بھیگی آنکھوں اور رندے گلے سے کہنے لگی۔ فرشتے نے گہری سانس لی، کہا کچھ نہیں۔ نہ تھا کہ اس کو اللہ سے کام آتا کچھ بھی، مگر حاجت تھی یعقوب علیہ السلام کے دل میں تو اس نے اسے پورا کیا۔ بہت دھیرے سے اس کے دل میں کسی نے سرگوشی کی تھی۔ وہ یک لک چونک سی گئی۔ نہ تھا کہ اس کو اللہ سے کام آتا کچھ بھی، مگر ایک حاجت تھی یعقوب علیہ السلام کے دل میں تو اس نے اسے پورا کیا۔ اس نے سننے کی کوشش کی، کوئی اس کے اندر مسلسل یہ الفاظ دہرا رہا تھا، دھیمی مدھر آواز، ترنم اور پرسوز سی۔ اس کا دل دھڑکنا بھول گیا۔ وہ ایک دم سناٹے میں آ گئی۔ یہ الفاظ، یہ بات، یہ سب بہت جانا پہچانا تھا۔ شاید یہ ایک آیت تھی۔ ہاں، یہ آیت تھی سورہ یوسف 13واں سپارہ، جب یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹے کو غالباً نظر بد سے بچاؤ کے لیے احتیاطاً شہر کے مختلف دروازوں سے داخل ہونے کی تاکید کی تھی، تو اس پہ اللہ نے جیسے تبصرہ کیا تھا کہ ان بھائیوں کو اگر اللہ کی مرضی اور منشا ہوتی تو پھر اللہ کے فیصلے سے کوئی بھی بچا نہ پاتا، مگر وہ احتیاط تو یعقوب علیہ السلام کے دل کی ایک حاجت تھی تو یعقوب علیہ السلام نے اسے پورا کیا۔ ایک خاموش لمحے میں اس پر کچھ آشکار ہوا تھا۔ یہ جو ہوا تھا اسے ایسا ہی ہونا تھا۔ وہ جو کر لیتی یہ اللہ کی مرضی تھی، یہ اس کی تقدیر تھی۔ شاید اس کی دعاؤں نے اسے کسی بڑے نقصان سے بچا لیا ہو، مگر کیا اس سے بھی کوئی بڑا نقصان ہو سکتا تھا؟ کوما، معذوری، بیزار شوہر، بدکتا بچہ، اب کیا رہ گیا تھا زندگی میں؟ کتنا کم تم شکر ادا کرتے ہو۔ کسی نے پھر اسے ذرا خفگی سے مخاطب کیا تھا۔ وہ پھر سے چونکی اور قدرے مضطرب ہوئی۔ یہ کون اسے بار بار اندر ہی اندر مخاطب کرتا تھا؟ یہ کون تھا؟ فرشتے پلیز مجھے کچھ دیر کے لیے، پلیز مجھے اکیلا چھوڑ دو، وہ بہت بے بسی سے بولی تو فرشتے کا اس کے بالوں میں برش کرتا ہاتھ رک گیا۔ پھر اس نے جیسے سمجھ کر سر ہلا دیا۔ اوکے۔ اس نے برش سائڈ پہ رکھا اور اٹھ کر باہر نکل گئی۔ ہم نے بسایا تم کو زمین میں اور ہم نے تمہارے لیے اس میں زندگی کے سامان بنائے، کتنا کم تم شکر ادا کرتے ہو۔ سورہ اعراف۔ کوئی اس کے اندر ہی اندر اسے جھنجھوڑ رہا تھا، پکار رہا تھا۔ اس کے اندر باہر اتنا شور تھا کہ وہ سن نہ پا رہی تھی، سمجھ نہ پا رہی تھی۔ فرشتے گئی تو اس نے آنکھیں موند لیں۔ اب اس کے ہر سو اندھیرا اتر آیا، خاموشی اور تنہائی۔ اس نے غور سے سننا چاہا۔ چند ملی جلی آوازیں بار بار گونج رہی تھیں۔ ہم تم میں سے ہر ایک کو آزمائیں گے، شر کے ساتھ اور خیر کے ساتھ۔ کہہ دو بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میرا جینا اور میرا مرنا سب اللہ ہی کے لیے ہے، جو رب ہے تمام جہانوں کا۔ اس کے ذہن میں جیسے جھماکا سا ہوا، ایک دم اندر باہر روشنی بکھرتی چلی گئی۔ اس نے جھٹکے سے آنکھیں کھولیں۔ میرا قرآن، میرا کلام پاک، میرا مصحف۔ وہ کبھی قرآن کے بغیر گھر سے نہیں نکلتی تھی۔ اس روز بھی وہ اس کے ہاتھ میں تھا، بلکہ بیگ میں رکھا تھا۔ جب ایکسیڈنٹ کے بعد ادھر لائی گئی ہوگی، یقیناً وہ بھی ساتھ لایا گیا ہوگا، پھر اسے ادھر ہونا چاہیے۔ مگر 7 سال، اسے یاد آیا وہ 7 سال درمیان میں آ گئے تھے۔ ان کے پیچھے تو ہر شے گویا دھول میں گم ہو گئی تھی۔ اور خدایا وہ کیا کرے؟ اس نے تھک کر آنکھیں موند لیں۔ یہ ایسی عجیب سی بات تھی جس پہ اسے یقین ہی نہیں آتا تھا۔ وہ جتنا سوچتی اور الجھ جاتی۔ تبھی دروازہ ہولے سے کھلا۔ اس نے چونک کر آنکھیں کھولی۔ تیمور دروازے میں کھڑا تھا، جینز شرٹ پہنے۔ اس کے پورے بال ماتھے پہ کٹ کر گر رہے تھے۔ اس کی ناک بالکل ہمایوں کی طرح تھی، کھڑی مغرور ناک، اور آنکھیں محمل کسی سنہری چمکتے کان جیسی، اور ماتھے کے وہ بل وہ نہ جانے کس جیسے تھے۔ تیمور، اس کو دیکھ کر محمل کی آنکھیں جگمگا اٹھی تھی۔ وہ اس کا بیٹا تھا، اس کا تیمور تھا۔ ادھر آؤ بیٹا۔ ویئر از مائی ڈیڈ؟
میرے ڈیڈ کہاں ہے؟ وہ اسی تنفر سے چپتے ہوئے انداز میں بولا تھا۔ منہ پھٹ، اکھڑ، بدتمیز۔ اگر وہ اس کی ماں نہ ہوتی تو یہ 3 الفاظ اس کے ذہن میں اس کے متعلق فوراً ابھرتے۔ وہ ابھی آئے تھے، پھر چلے گئے۔ تم ماما سے نہیں ملو گے؟ اس نے ممتا سے مجبور اپنے بازو پھیلائے۔ نہیں۔ اس نے باہر نکل کے زور سے دروازہ بند کر دیا۔ وہ سن ہو کر رہ گئی۔ بازو آہستہ سے پہلو میں آن گرے۔ یہ 7 سال کا بچہ، اس کے دل میں اتنی نفرت، اتنی کرواہٹ کیسے آ گئی؟ کیا قصور تھا اس کا کہ وہ اس طرح سے اس سے متنفر تھا؟ اور صرف اس سے نہیں بلکہ فرشتے سے بھی۔ بے اختیار اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے اور پھر کب وہ روتی سو گئی اسے پتہ بھی نہیں چلا۔ فزیو تھراپسٹ اسے ایکسرسائز کرانے کی ناکام کوشش کر کے جا چکی تھی۔ وہ اسی طرح دنیا سے بیزار آنکھوں پہ بازو رکھے لیٹی تھی کہ دایاں بازو تو بالکل ٹھیک کام کرتا تھا، بایاں البتہ ذرا سا ڈھیلا تھا، مگر امید تھی کہ وہ بھی جلد ہی ٹھیک ہو جائے گا۔ ٹانگوں کے متعلق کچھ کہنے سے ڈاکٹرز ابھی قاصر تھے۔ کبھی وہ کہتے کہ فزیو تھراپی سے آہستہ آہستہ وہ ٹھیک ہو جائے گی، اور بعض اوقات ان سب کا انحصار وہ اس کی خود کی قوت ارادی پہ گردانتے، وہ قوت ارادی جس کو استعمال کرنے کی صحیح وہ ابھی نہیں کر رہی تھی۔ ایک دم پھولوں کی خوشبو نتنوں سے ٹکرائی تو اس نے دھیرے سے بازو ہٹایا اور آنکھیں کھولی۔ فرشتے بڑا سا سرخ گلابوں کا بوکے لیے اندر داخل ہوئی تھی۔ اس کے سیاہ اسکارف میں مکی دمکتے چہرے پہ وہی ٹھنڈی ٹھنڈی مسکراہٹ تھی۔ السلام علیکم مائی سسٹر، کیسی ہو؟ اور یہ فزیو تھراپسٹ کو کیوں تم نے بھگا دیا؟ وہ کانچ کے گلدان میں گلدستہ لگاتے ہوئے بولی تھی۔ مجھے کسی فزیو کی ضرورت نہیں ہے، میں ٹھیک ہوں۔ یہ لوگ مجھے گھر کیوں نہیں جانے دے رہے؟ میں نے ڈاکٹر سے بات کی ہے، وہ کہتے کہ تمہیں ان قریب گھر شفٹ کر دیں گے۔ شاید 1 ہفتے تک تم مینٹلی بالکل ٹھیک ہو اور تمہیں مزید اسپتال میں رہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ پھول سیٹ کر کے شاپر سے کچھ اور نکالنے لگی اور تیمور نہیں آیا۔ اسے آنا تھا کیا؟ اس کا دل ڈوب کے ابھرا۔ ہاں میں اسے روز ساتھ ہی لاتی ہوں، پتہ نہیں شاید لان میں بیٹھا ہو، ابھی آ جائے گا۔ وہ کہہ کر خود ہی شرمندہ ہوئی۔ محمل نے پھر سے چہرے پہ بازو رکھ لیا۔ وہ اب کیوں ہی ساری دنیا سے چھپ جانا چاہتی تھی۔ فرشتے روز صبح آتی تھی، پھر دوپہر میں چلی جاتی اور گھنٹے پر بعد تیمور کو ساتھ لے آتی۔ وہ باہر ہی پھرتا رہتا، اندر نہ آتا۔ پھر عصر کے وقت فرشتے چلی جاتی۔ غالباً اسے مسجد جانا ہوتا تھا۔ رات کو وہ پھر ایک چکر لگا لیتی۔ چھٹی کے دن وہ تیمور کو صبح ہی ساتھ لے آتی اور باقی دنوں میں اس کے اسکول کے باعث دوپہر کو لاتی۔ ہاں رات کو تیمور اس کے ساتھ نہیں آتا تھا، اور ہمایوں وہ تو بس ایک دفعہ آیا تھا۔ پھر اس کے بعد ہمیشہ وہ شاید بیزی ہوگا والا جواب فرشتے خوب شرمندہ ہو کر دیتی۔ وہ دن میں 3 چکر لگاتی، گویا 3 چکر بنی رہتی، محمل کا ہر چھوٹا بڑا کام کرتی، اور نہیں تو اس کے ساتھ بیٹھی تسلی اور پیار بھری باتیں کرتی رہتی۔ اب بھی وہ جانے کیا چیز الٹ پلٹ کر رہی تھی، مگر وہ یوں ہی بیزار سی منہ پہ بازو رکھ کے لیٹی رہی۔ محمل کو کھٹ کھٹ کی آوازیں آ رہی تھی، مگر وہ ویسے ہی لیٹی رہی، اور پھر آہستہ سے وہ مترنم آواز پورے کمرے میں گونجنے لگی تھی۔ سب تعریف اس اللہ کی، وہ ذات جس نے اپنے بندے پہ کتاب اتاری اور اس میں کوئی ٹیڑھ نہیں بنایا۔ اس نے جھٹکے سے بازو ہٹایا۔ فرشتے ٹیپ ریکارڈ بند کر کے ہاتھ میں پکڑے کیسٹ کا کور بند کر رہی تھی۔ محمل کی طرف اس کی پشت تھی، درست کرنے والی کتاب، تاکہ وہ اپنے پاس موجود سخت عذاب سے ڈرائے اور خوشخبری دے ان مومنوں کو جو اچھا کام کرتے ہیں کہ بے شک ان کے لیے اچھا اجر ہے۔ وہ یہ آواز لاکھوں میں پہچان سکتی تھی۔ قاری مشاری کی سورہ کہف، وہ رہنے والے ہیں اس میں ہمیشہ، اور ڈرائے ان لوگوں کو جنہوں نے کہا کہ اللہ نے بیٹا بنا لیا ہے۔ لفظ بوند بوند اس کی سماعت میں اتر رہے تھے۔ آج جمعہ تھا اور وہ ہمیشہ جمعے کو سورہ کہف پڑھا کرتی تھی۔ نہ ان کے پاس اس کا کوئی علم ہے، نہ ہی ان کے آباء و اجداد کے پاس ہے۔ ان کے منہ سے یہ بہت بڑی بات نکلی ہے۔ وہ جھوٹ کے سوا کچھ نہیں کہتے۔ کھٹ سے فرشتے نے اسٹاپ کا بٹن دبایا تو آواز رک گئی۔ اس نے تڑپ کر فرشتے کو دیکھا۔ لگائے نا، بند کیوں کرتی؟ اوہ تم جاگ رہی تھی؟ وہ چونک کر پلٹی۔ میں سمجھی تم سو گئی ہو، میں نے سوچا تمہیں تنگ نہ کروں۔ کوئی قاری مشاری کی سورہ کہف سے بھی تنگ ہو سکتا ہے بھلا؟ اس میں تو میری جان مقید ہے فرشتے۔ آپ کو یاد ہے جب جمعے کو کلاس میں سورہ کہف شروع ہوتی تھی تو الحمدللہ الذی پہ ہی میرے آنسو گرنے لگتے تھے۔ تمہارے آنسو اب بھی گر رہے ہیں محمل۔ وہ آہستہ سے اس کے قریب آ بیٹھی اور اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ محمل کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگا تھا۔ میں جانتی ہوں تم تیمور اور ہمایوں کی وجہ سے اپسیٹ ہو۔ بھول جاؤ ان کی ناقدریاں محمل، وہ نہ سمجھ ہیں۔ ان کی وجہ سے اپنا چین سکون پر بات نہ کرو، وہ وقت کے ساتھ ساتھ سمجھ آئیں گے۔ مگر ایک بات تمہیں ذہن میں بٹھا لینی چاہیے کہ تمہاری زندگی ان پہ انحصار نہیں کرتی۔ تم ان کے بغیر مر نہیں جاؤ گی، ان کے بغیر جینا سیکھو محمل، خود کو اسٹرانگ کرو۔ اور ٹھیک ہے، اس نے تیزی سے بات کاٹی، مگر ابھی آپ سورہ کہف لگائیں نا پلیز، مجھے سننا ہے۔ فرشتے ذرا سی حیران ہوئی،
پھر گہری سانس لے کر اٹھ کھڑی ہوئی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں لگاتی ہوں۔ اور میرا قرآن؟ ہاں، وہ میں کل ڈھونڈ کے لے آؤں گی۔ ابھی تم یہ سنو، میں تیمور کو ڈھونڈتی ہوں۔ اس نے پلے کا بٹن دبایا اور خود باہر نکل گئی۔ بس شاید تم ان کے پیچھے خود کو ہلاک کرنے والے ہو اگر وہ اس کلام کے ساتھ ایمان نہ لائے۔ بہت افسوس کے ساتھ، بے شک جو بھی زمین پہ ہے، ہم ان لوگوں کو آزمائیں کہ ان میں سے کون سب سے اچھے کام کرتا ہے، اور بے شک ہم اس کو بنجر صاف میدان بنانے والے ہیں۔ اس نے آنکھیں موند لیں۔ آنسو آہستہ آہستہ اس کے تکیے کو بھی کھونے لگے تھے۔ سورہ کہف کے ساتھ اسے وہ تمام مناظر یاد آنے لگے تھے جو کبھی اس کی زندگی کا حصہ تھے۔ سنگ مرمر کی چمکتی راہداریاں، روشنیوں سے گھرا ہال جو اونچے اونچے ستونوں پہ کھڑا تھا، مسجد کے برآمدے کے سامنے ہری گھاس سے بھرا لان، وہ پنک اسکارف میں لپٹے بہت سے جھکے سر جو تیزی سے نوٹس لینے میں مصروف ہوتے، لائبریری کی اونچی گلاس ونڈوز جن سے فیصل مسجد دکھائی دیتی تھی، وہ کالونی کی سڑک پہ درختوں کی باڑ، یادوں کا ایک طویل سلسلہ تھا جو امٹ کر اس کے ذہن میں آیا تھا۔ ڈاکٹر صحیح کہتے تھے، وہ ذہنی طور پر بالکل ٹھیک تھی۔ سورہ کہف ختم ہوئی تو کیسٹ رک گئی۔ اس نے بے بسی سے ٹیپ کو دیکھا، وہ اس سے خاصے فاصلے پر تھا۔ وہ اٹھ کر اس کو ریپلے بھی نہیں کر سکتی تھی۔ کیسی بے بسی تھی، کیسی لاچاری تھی۔ اس کی آنکھوں سے آنسو گرنے لگے، ہر راہ بند ہوتی دکھائی دینے لگی، ہر دروازے کے سامنے اندھیرا چھانے لگا۔ اسے لگا وہ اب ہمیشہ کسی اندھیرے بند کہف میں مقید رہے گی، تیمور اور ہمایوں سے دور، بہت دور۔ صبح وہ سو کر خاصی دیر سے اٹھی، رات بھر سو نہ سکی تو فجر کے قریب ہی آنکھ لگی تھی۔ سسٹر میرین بیڈ ٹیبل پر دوائیں رکھ رہی تھی، اسے جاگتے دیکھ کر مسکرائی۔ گڈ مارننگ مسز ہمایوں، ہاؤ آر یو؟ فائن۔ وہ جبراً مسکرائی۔ کس کا نام اس کے نام کے ساتھ جڑتا تھا، وہ جو خود ہی اسے دور بھاگنے لگا تھا۔ آپ کی سسٹر صبح آئی تھی، آپ سو رہی تھی، وہ یہ بک دے کر گئی ہیں۔ اس نے سائڈ ٹیبل پر رکھی کتاب کی طرف اشارہ کیا۔ فرشتے آئی تھی، وہ چونکی، پھر اس کی اشارہ کردہ کتاب کی طرف دیکھا تو ٹھہر سی گئی۔ سیاہ سادہ جلد والی تپیس کتاب، اس کا سانس رک گیا، دل جیسے دھڑکنا بھول گیا۔ مصحف قرآنی، وہ زیر لب بڑبڑائی، یہ آپ کا قرآن ہے میڈم۔ سسٹر میرین نے اسے متوجہ پا کر احتیاط سے قرآن اٹھا کر اس کے سامنے کیا۔ اس نے بے قراری سے اسے تھاما اور سینے سے لگا لیا۔ یو لو یور ہولی بک ٹو مچ، رائٹ؟ وہ مسکرا کر کہتی اسے بیٹھنے میں مدد دینے لگی۔ آف کورس سسٹر۔ وہ بہت خوش تھی۔ پھر وہ بیٹھ گئی تو سسٹر میرین نے اس کے پیچھے تکیے سیٹ کر دیے۔ پھر سسٹر جانے کب وہاں سے گئی اسے پتہ بھی نہیں چلا، وہ بس اپنے قرآن میں گم تھی۔ اس نے دھیرے سے پہلا صفحہ کھولا تو عربی عبارت سے مزین اوراق سامنے آئے۔ اس کا دل ایک دم رعب سے بھر گیا، ہاتھ ذرا سے کپ کپائے، لب لرزے، آنکھوں کے گوشے بھیگتے چلے گئے۔ او خدا، وہ کتنی نوازی گئی تھی، اسے اللہ نے اپنے کلام کو تھامنے کا موقع دے دیا تھا۔ وہ اس کی سن لیتا تھا اور مخاطب بھی کرتا تھا۔ برسوں کا یہ ساتھ بھلا کیسے ٹوٹ سکتا تھا؟ اس کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ وہ اسے بھولا نہیں تھا، اس نے اسے یاد رکھا تھا۔ محمل ابراہیم اپنے رب تعالیٰ کو یاد تھی، کیا اسے واقعی اب کچھ اور چاہیے؟ اس نے شروع کے چند صفحے پلٹے، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ کدھر سے پڑھنا شروع کرے۔ پھر اس نے آغاز میں رکھے ایک بک مارک سے کھولا تھا، دوسرے سپارے کے اوائل سے۔ برسوں پرانا بک مارک نہ جانے کب اس نے رکھا تھا۔ اس نے دھڑکتے دل سے پڑھنا شروع کیا۔ بس تم مجھے یاد رکھو، میں تمہیں یاد رکھوں گا، اور میرا شکر ادا کرو اور میری ناشکری مت کرنا۔ آنسو اس کی رخساروں سے پھسل کر گردن پہ لڑک رہے تھے۔ وہ کہنا چاہتی تھی، میں نے آپ کو خوشی میں یاد رکھا، آپ مجھے غم میں مت بھولیے گا، مگر لب کھل نہ پائے۔ اس نے آگے پڑھا، اے ایمان والو، تم صبر اور نماز کے ساتھ مدد مانگو، بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ ساتھ ہی حاشیے میں پین کے ساتھ چھوٹا چھوٹا کچھ لکھا ہوا تھا۔ اس نے قرآن قریب کر کے پڑھنا چاہا، وہ اس کے اپنے لکھے تفسیر نوٹس تھے۔ مصیبت میں صبر اور نماز وہ دو کنجیاں ہیں جو آپ کو اللہ تعالیٰ کا ساتھ دلواتی ہیں، ان کے بغیر یہ ساتھ نہیں ملتا۔ اس لیے کوئی مصیبت آئے تو نماز میں زیادہ توجہ اور لگن ہونا چاہیے۔ مصیبت میں خاموشی کے ساتھ اللہ کی رضا پہ راضی ہو کر جو کچھ موجود ہے اس پر شکر کرنا اور آگے اچھے کی امید رکھنا صحیح معنی میں صبر ہے۔ یہ سب اس نے لکھا تھا۔ وہ اپنے لکھے پہ حیرت زدہ سی رہ گئی۔ کلاس میں آگے بیٹھنا، ٹیچر کی ہر ایک بات نوٹ کرنا، وہ سب اسے کتنا فائدہ دے گا اس نے تو کبھی تصور بھی نہ کیا تھا۔ اس نے قدرے آگے پڑھا، اور البتہ ہم تمہیں کچھ چیزوں کے ساتھ ضرور آزمائیں گے، یعنی خوف سے اور بھوک سے، جانوں اور مالوں کے نقصان سے، اور خوشخبری دے دو ان کو جو صبر کرنے والے ہیں۔ انہی لوگوں پر ان کے رب کی طرف سے عنایتیں اور رحمت ہے، اور یہی لوگ ہدایت یافتہ ہیں۔ اس نے ساتھ حاشیے میں لکھے اپنے الفاظ پڑھے،
صابرین کا مصیبت میں بس انا للہ و انا الیہ راجعون کہہ دینا کافی نہیں ہے، بلکہ یہ الفاظ ان دو عقائد کی طرف اشارہ کرتے ہیں جن پہ جمے بغیر کوئی صبر نہیں کر سکتا۔ انا للہ، بے شک ہم اللہ کے لیے ہیں، عقیدہ توحید ہے، اور و انا الیہ راجعون، بے شک ہم اسی کی طرف لوٹائے جائیں گے۔ عقیدہ آخرت پہ ایمان ہے کہ ہر دکھ اور ہر مصیبت ایک دن ختم ہو جائے گی، اور اگر کچھ ساتھ رہے گا تو صرف آپ کے صبر کا اجر۔ اس نے اگلی آیت پڑھی، بے شک صفا اور مروہ شعائر اللہ میں سے ہیں، تو جو کوئی حج کا ارادہ کرے، صبر کے فوراً بعد صفا مروہ اور حج کا ذکر، وہ ذرا حیران ہوئی، پھر اپنے ہاتھ کے لکھے نوٹس پڑھے۔ صفا اور مروہ دراصل ایک عورت کے صبر کی نشانی ہے۔ جب آپ کو بے قصور کسی تپتے صحرا میں چھوڑ دیا جائے اور آپ اس توکل پر کہ اللہ آپ کو کبھی ضائع نہیں کرے گا صبر کریں، تو پھر زمزم کے میٹھے چشمے پھوٹتے ہیں۔ اس کے بے قرار دل کو جیسے ٹھہر و ٹھنڈک مل گئی تھی، آنسوؤں کو قرار مل گیا تھا، اندر باہر سکون سا اتر گیا، اور اس کے بعد جیسے گہری خاموشی سی چھا گئی، سارے ماتم دم توڑ گئے تھے۔ اسے صبر آ ہی گیا تھا، اب رونے کا پہر تمام ہوا تھا۔ کتاب اللہ اس کے پاس تھی، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امتی تھی، دین کا علم اسے عطا کیا گیا تھا، اب کسی شکوے کی گنجائش باقی نہ رہی تھی۔ دور جاہلیت سے نکلنے والے انسان کی زندگی میں مکہ کی سختیاں، مدینے کی ہجرت، بدر کی جیت اور احد کی شکست آتی ہے، طائف کے پتھر بھی آتے ہیں، اور اسراء اور معراج کی بلندیاں بھی، مگر آخر میں ایک فتح مکہ بھی ضرور آتا ہے، اور اس دور میں کسی کا مکی دور بعد میں آتا ہے اور مدنی دور پہلے آ جاتا ہے۔ وہ ایک سال جو اس نے ہمایوں کے ساتھ اپنے گھر میں گزارا، ایک پرسکون من چاہی ریاست میں، وہ دور ختم ہو چکا تھا، اس کا مکہ اب شروع ہوا تھا۔ طائف کے پتھر اب لگنے لگے تھے، مگر وہ جانتی تھی کہ وہ کمزوروں کا رب اگر ساتھ ہے تو اسے بھی کسی عتبہ اور شیبہ کے باغ میں پناہ مل جائے گی، اسے بھی انگور کے خوشے مل جائیں گے۔ اسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طائف کی دعا یاد آئی، اور اس نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھا دیے۔ تبھی دروازہ کھول کر سسٹر اندر داخل ہوئی، اسے جاگتا دیکھ کر ذرا سا مسکرائی اور آگے بڑھی۔ کیسا فیل کر رہی ہیں آپ؟ وہ اس کے ساتھ لگی ٹرپ کو چیک کرنے لگی تھی۔ جیسے کسی خیال سے جاگی۔ فائن، الحمدللہ۔ آپ کو بہت ٹائم بعد ہوش آیا ہے۔ ڈاکٹرز ہوپ کھو چکے تھے۔ معلوم نہیں، وہ قدرے بے بسی سے مسکرائی۔ میں نے تو وقت کا تعین بھی کھو دیا تھا۔ مایوسی کی باتیں مت کریں میم، خداوند آپ کی مدد کرے گا۔ وہ ذرا سی چونکی، یہ انگور کے خوشے لے کر ہمیشہ نینوا کے اداس کیوں آتے ہیں؟ اس نے بے اختیار سوچا تھا۔ ہاں، مجھے یقین ہے وہ میری مدد کرے گا۔ وہ کھل کر مسکرا دی، شاید پہلی دفعہ وہ یوں مسکرائی تھی۔ تمہارا اس کی مدد پہ کتنا ایمان ہے سسٹر؟ بہت زیادہ میم، کرائسٹ مدد مانگنے والے کو خالی نہیں لوٹاتا۔ وہ نرمی سے مسکراتی اس کا پر یقین چہرہ دیکھ کے گئی۔ تم جانتی ہو عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ قرآن کیا کہتا ہے؟ نلکی کو تھامے سسٹر میرین کے ہاتھ لمحے پر کو تھمے، اس نے پلکیں اٹھا کر اسے دیکھا، اس کی سیاہ آنکھوں میں حیرت بھرا سوال ابھرا تھا۔ محمل نے ایک ثانیے کو اس کی آنکھوں میں دیکھا، پھر آہستہ سے بولی، ہینڈسم، a very handsome man, he was مسیح، عیسیٰ بن مریم، ریئلی؟ سسٹر میرین کی آنکھوں میں دیپ سے جل اٹھے۔ آف کورس، ہماری کتاب میں لکھا ہے کہ وہ بے حد ہینڈسم تھے، بہت وجیہہ، صرف بیان نہیں، اس کے پاس رائٹنگ پاور بھی تھی، قلم کی طاقت، وہ بہت اچھا لکھتے تھے۔ اور جانتی ہو وہ اپنے اس ٹیلنٹس اور میریکلز کے بارے میں کیا کہا کرتے تھے؟ کیا؟ وہ دم بخود بنا پلک جھپکے سن رہی تھی۔ وہ کہتے تھے کہ مجھے میرے رب نے سکھایا ہے۔ وہ سانس لینے کو رکی، پھر جیسے یاد کر کے بتانے لگی، جب سے مجھے یہ پتہ چلا، میں اپنی کوئی بھی تعریف سن کر عیسیٰ علیہ السلام کو کوٹ کرتی تھی۔ کوئی میری تعریف کرتا تو میں کہتی کہ مجھے میرے رب نے سکھایا ہے۔ بیوٹیفل، سسٹر میرین بے خود سے کہہ اٹھی، پھر آہستہ سے چیزیں سمیٹنے لگی۔ مسز ہمایوں، آپ پہلی مسلم ہو جس نے بتایا ہے کہ آپ کی ہولی بک یسوع مسیح کے بارے میں کیا کہتی ہے، ورنہ مسلم ہمیشہ بہت سختی سے کہتے ہیں تمہارا عقیدہ غلط ہے۔ السلام علیکم، فرشتے نے چھانکا، تم اٹھ گئی؟ ہاں، کب کی؟ وہ چونکی، پھر سنبھل گئی۔ فرشتے اندر چلی آئی، عبایا اور سیاہ حجاب کو چہرے کے گرد لپیٹے، ہمیشہ کی طرح تازہ اور خوبصورت۔ آپ نے شادی نہیں کی فرشتے؟ محمل نے کہا، اور پھر اس نے دیکھا کہ فرشتے کی سیاہ آنکھوں میں سایہ سے لہرایا ہے۔ شادی میں کیا رکھا ہے محمل؟ وہ پھیکا سا مسکرائی، سنت سمجھ کے کر لیں۔ وہ سر چکائے چادر پہ انگلی سے ندیدہ لکیریں کھینچنے لگی۔ پھر آپ شادی کر لیں گی نا؟ جب تک تم ٹھیک نہیں ہوتی میں شادی نہیں کروں گی، اور اگر میں کبھی ٹھیک نہ ہوئی تو میرے لیے تم، ہمایوں اور تیمور بہت ہو، مجھے کسی اور کی ضرورت نہیں ہے۔ چلو تمہاری فزیو تھراپسٹ آنے والی ہوگی، اس سے بنا کر رکھو، اب اس کو بکانا نہیں ہے۔ گھر شفٹ ہو کر بھی روز اس کی شکل دیکھنا ہوگی نا؟
फरिश्ते उठकर दरवाजे की तरफ बढ़ी और वो एक ख्याल इसे इत्मीनान बख्श गया। घर, इसका घर, अपना घर, इस हफ्ते वो वापस चली जाएगी, इसने तमानियत से सोचा था। सिस्टर मेरीन फाइल हाथ में पकड़े पेन से इसमें कुछ अंदराज कर रही थी। महमल तकियों के सहारे टेक लगाए खामोश गुमसुम सी बैठी थी। इसके पूरे सीधे बाल शानों पे फिसलते कमर पे गिर रहे थे। ये बाल कभी बेहद घने और सिल्की हुआ करते थे, मगर तवील बीमारी ने इन्हें बेहद पतला और फूल की पत्तियों जैसा कर दिया था। मैडम, लिखते लिखते एकदम सिस्टर ने सर उठाया। इसके चेहरे पे यकायक ठेरो तफक्कुर उमड़ आया था। वो चौंकी। आजकल वो पुकारे जाने पे यूं ही चौंक उठती थी। काफ़ी दिन हो गए वो नहीं आए। कौन? वो कोई साहब हैं, काफ़ी अरसे से आपको देखते आ रहे हैं, काफ़ी बड़ी उम्र के हैं, इतनी लंबी दाढ़ी भी है, बहुत काइंड और जेंटल से हैं। कब से आ रहे हैं? मैं 3 साल से इधर हूँ, जब से इन्हें आता देखती हूँ। अमूमन फ्राइडे को आते हैं। बस इधर से झांक कर इसने दरवाजे की तरफ इशारा किया और मुझसे आपका हाल पूछकर चले जाते हैं, कभी आपके पास रुके नहीं। क्या मेरे कोई रिश्तेदार हैं? सवाल करने के साथ ही इसके जहन के पर्दे पर बहुत से चेहरे उभरे। आगा हाउस के खुशहाल और मुतमईन चेहरे। एक कसक सी दिल में उठी। क्या इनको वो याद होगी? क्या कभी अपने ऐशो आराम से फुर्सत पाकर इन्होंने इसके लिए चंद लम्हे निकाले होंगे? नहीं, वो कहते थे कि वो आपके रिश्तेदार नहीं हैं, बस यूं ही जानने वाले हैं। रिश्ते और मेरे हस्बैंड जानते थे वो। इनके होते हुए वो कभी नहीं आए, हमेशा इनकी गैर मौजूदगी में आते हैं, मगर अब काफ़ी दिन हो गए नहीं आए। कोई नाम, अता पता कभी बताया नहीं। सिस्टर अब दोबारा फाइल पे झुकी अंतराज करने लगी। वो मायूस सी हो गई। जाने कौन था, क्यों आता था। रात में फरिश्ते आई तो इसने यूं ही पूछ लिया, मुझे यहाँ कौन कौन देखने आता था फरिश्ते? हम सब। वो इसके पूरे बालों में ब्रश कर रही थी। आगा जान लोग कभी नहीं आए, पता नहीं। दोनों हाथों में बाल पकड़कर इसने ऊपर किए और पोनी बांधी। फिर सीधी लंबी पोनीटेल को एहतियात और आहिस्ता से ऊपर नीचे ब्रश करने लगी। कोई तो आया होगा। मैं इन लोगों के बारे में बात नहीं करना चाहती महमल, प्लीज़ मुझे दुख मत दो। इसके अंदाज में मिन्नत भरा एहतजाज था। फिर महमल कुछ ना पूछ सकी, सर झुकाए बाल बनवाती रही। ये देखो। फरिश्ते ने पॉकेट मिरर इसके चेहरे के सामने किया। इसने झुका सर उठाया, आईने में अपना अक्स दिखाई दिया तो लम्हे भर को वह पहचान ही न पाई। बेहद कमज़ोर चेहरा, आंखों के नीचे गहरे जामनी हल्के, यस मुर्दा, बीमार, रूखा पीका सा चेहरा, ऊपर ऊंची पोनीटेल जो कभी इसी तरह ताज़ा महमल इब्राहिम पे बहुत अच्छी लगा करती थी, इस बीमार लागर महमल पे बहुत बुरी लग रही थी। रहने दे, मुझे ये बाल नहीं बनाने। इसने हाथ से पोनी पकड़ कर खींची। बाल शिकंजे से निकलकर शानों पे बिखर गए और पोनी इसके हाथ में आ गई। क्यों खोल दिए? फरिश्ते को तासुफ हुआ। मैं ऐसे बाल नहीं बनाना चाहती, प्लीज़ मुझे दुख मत दे। ना चाहते हुए भी वो इसके अल्फाज लौटा गई। फरिश्ते चुप सी हो गई और फिर कमरे से निकल गई। शायद वो जानती थी कि इस वक्त महमल को तन्हा छोड़ देना ही बेहतर होगा। हुमायूं का घर, महमल का घर, हुमायूं और महमल का घर वो वैसा ही था जैसा वो छोड़कर गई थी। खूबसूरती से आरास्ता, कोना कोना चमकता हुआ, फानूस की रोशनियाँ, जिगर जिगर करती पत्तियाँ, कीमती पर्दे, यही सब पहले भी इसके घर में था, अब भी था, मगर रंग बदल गए थे। लाउंज के सोफे, पर्दे, यहाँ तक कि गमले भी बदल गए थे। चीज़ें रखी गो इसी तरतीब में थी जैसे हुमायूं था, अपनी जगह पे वैसे ही मौजूद, मगर फिर भी बदल चुका था। कैसे लगा तुम्हें अपना घर? इसकी व्हील चेयर पीछे से धकेलती फरिश्ते खुश दिली से पूछ रही थी। वो गुमसुम खाली खाली आंखों से दरो दीवार को देख रही थी। 7 साल पहले वो इसका घर था, अब शायद वो सिर्फ हुमायूं का था। डॉक्टर्स ने मजीद इसका अस्पताल में रहना बेफायदा कहकर इसे घर शिफ्ट कर दिया था। इसकी बीमारी वही थी, दायां हाथ ठीक, बायां बाजू और हाथ सुस्त और निचला थड़ मुकम्मल तौर पर मफलूज। वो कहते थे कि अचानक भी ठीक हो सकती है और सारी उम्र भी इसी तरह रह सकती है, बस आप दुआ करें। अब वो क्या कहती? आपको लगता है कि हम दुआ नहीं करते, मगर ऐसी बातें कहीं कहा जाती है। फरिश्ते इसे लाउंज के सामने बने कमरे की तरफ ले गई। इसने वो इसके मुताबिक सेट करवा दिया था, मगर मेरा कमरा तो ऊपर था फरिश्ते। महमल, सीढ़ियाँ चढ़ना इस व्हील चेयर के साथ। इसने बात अधूरी छोड़ दी। इसने समझकर सर हिला दिया और हुमायूं का सामान। कुछ देर चीज़ों का जायजा लेते हुए वो पूछ बैठी, इनका सामान किधर है? हुमायूं तो मैंने इसे कहा था, मगर आई थिंक वो अपने कमरे में ज़्यादा कंफर्टेबल है, तो वो यहाँ नहीं आएंगे। महमल शिश्तर रह गई। कोई बात नहीं महमल, वो इसी घर में रहता है, किसी भी वक्त आ जा सकता है। फरिश्ते ख्वामख्वाह शर्मिंदा हो रही थी। नहीं फरिश्ते, तुम इनसे कह दो मुझे यूँ अकेला ना करें। इसने बेख्तियार फरिश्ते के हाथ पकड़ लिए। इसके होश में आने के बाद वो सिर्फ एक बार इससे मिलने आया था, फिर कभी नहीं आया। महमल,
प्लीज़ मेरे लिए तुम दोनों बहुत अजीज़ हो। वो कज़न है और तुम बहन, इसलिए मैं नहीं चाहती कि मेरी किसी बात में तुम हर्ट हो। प्लीज़, मुझे अच्छा नहीं लगता कि मैं तुम दोनों के पर्सनल्स में दखल दूँ। मुझे इसका कोई हक नहीं है। इसने बहुत नरमी से इसे समझाया। वो इसके हाथ थामे घुटनों के बल इसके सामने बैठी थी। महमल लाजवाब सी हो गई। और तैमूर, इसका कमरा किधर है? बेख्तियार इसे याद आया, लाउंज के उस तरफ वाला कमरा। हुमायूं इसे अपने साथ नहीं सुलाते, वो इतना छोटा है, वो अकेला कैसे सो सकता है? इसका दिल तड़प कर रह गया। जिन बच्चों से इनके माँ बाप दोनों छिन जाएं, वो आदी हो जाते हैं महमल। अगर वो मुझे पसंद करता होता तो मैं इसे साथ सुलाती, मगर वो मुझे पसंद नहीं करता। क्यों? वो बिना सोचे बोल उठी। जवाबन फरिश्ते उदासी से मुस्कुराई। वो तो तुम्हें भी पसंद नहीं करता, क्या इसमें तुम्हारा कसूर है? महमल का सर आहिस्ता से नफी में हिल गया। सो इसमें मेरा कसूर नहीं है। अगर वो मुझे पसंद नहीं करता, तुम बैठो, मैं कुछ खाने के लिए लाती हूँ। अब तुम नॉर्मल फूड ले सकती हो, मैंने डॉक्टर से बात कर ली थी। वो जाने के लिए खड़ी हुई तो महमल बेख्तियार कह उठी, आप बहुत अच्छी हैं फरिश्ते, मैं कभी आपकी इस केयर का बदला नहीं दे सकती। मैंने बदला कब मांगा है? वो नरमी से इसका गाल थपथपा कर बाहर निकल गई। दिन पसे मुर्दगी से गुजरने लगे। वो सारा दिन कमरे में पड़ी रहती या फरिश्ते के ज़बरदस्ती मजबूर करने पे बाहर लॉन में आती और वहाँ भी गुमसुम ही रहती। फरिश्ते ही कोई ना कोई बात करके जहन बटा रही होती और ये बातें अमूमन फरिश्ते इससे नहीं करती थी, बल्कि इसकी व्हील चेयर धकेलते हुए। कभी क्यारी में गोडी करते माली से मुखातिब होती तो कभी बरामदे का फर्श धोती मुलाजमा से। फरिश्ते अब इतना नहीं बोलती थी जितना पहले बोलती थी। इसका अंदाज पहले से ज़्यादा संजीदा हो गया था और ये वक़्त का असर था, वो असर जो ना चाहते हुए भी वक़्त हर इंसान पे छोड़ ही जाता है। फरिश्ते ने घर को अच्छे से संभाला हुआ था, को कि हर काम के लिए जस वक्ती मुलाजमाएं रखी हुई थी, मगर तमाम इंतज़ाम इसके हाथ में था। इसके बावजूद वो ना किसी पे हुक्म चलाती थी, ना इस घर की प्राइवेसी में दखल देती थी। महमल मुलाजमों से बात करने के अलावा ज़्यादा कलाम भी ना करती थी, वो भी शायद ज़रूरतन। और तैमूर तो वैसे भी हर शय से चिड़ा हुआ लड़का था, सो वो इसे मुखातिब नहीं करती थी। कभी जो कर लेती तो तैमूर इस बदतमीज़ी से पेश आता कि अलामान। महमल ने नोट किया था कि थोड़ी बदतमीज़ी करके तैमूर चीखने चिल्लाने पे आ जाता था, और अगर मज़ीद कुछ कहा जाए तो चीज़ें उठाकर तोड़ फोड़ करने से भी गुरेज ना करता था। फरिश्ते बहुत मोहतात तरीके से इस घर में रह रही थी, जैसे इसके जहन में था इसे जल्द ही यहाँ से चले जाना है। मुलाजमा बिल्किस ने इसे बताया था कि फरिश्ते अपने पैसों से माहाना राशन की चीज़ें ले आती है, खसूसन चिकन और गोश्त। वो हमेशा खुद ही खरीदती थी। जब हुमायूं को पता चला और इसने फरिश्ते को रोकना चाहा तो फरिश्ते ने साफ कह दिया कि अगर इसने इसे रोका तो वह वापस स्कॉटलैंड चली जाएगी। नतीजतन हुमायूं खामोश हो गया। साफ जाहिर था वो इन पर बोझ नहीं बनना चाहती थी, और शायद इसके जहन में हो कि कहीं कोई इसे मुफ्त खौर न समझ ले। अपनी इज्जत नफ्स और वकार को इसने हमेशा कायम रखा था। महमल खुद को इसका ज़ेरे पार समझने लगी। हुमायूं से इसकी मुलाकात ना होने के बराबर होती थी। वो कभी दोपहर में घर आता तो कभी रात को। खाना वो अपने कमरे में खाता और फिर वहीं रहता। अक्सर बहुत रात के घर वापस आता। वो इंतज़ार में लाउंज पे व्हील चेयर पे बैठी होती। वो आता, सरसरी सा हाल पूछता, ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ जाता और वो इसकी पुश्त को नम आंखों से देखती रह जाती। तैमूर दोपहर में स्कूल से आता था। वो खाना डाइनिंग टेबल पर अकेले खाता था। अगर महमल को इधर बैठे देखता तो फ़ौरन वापस चला जाता। नतीजतन बिल्किस इसे इसके कमरे में खाना दे आती। वो जंक फूड खाता था, बर्गर, पनीर के डिब्बों से फ्रीज़र और फ्रेंच फ्राइज़ के लिए आलूओं से सब्जी वाली टोकरी भरी रहती। खाने पीने का वो बहुत शौकीन था। स्कूल से लाए चिप्स के पैकेट्स और चॉकलेट्स अमूमन खाता नजर आता। शाम को टीवी लाउंज में कार्टून लगाए बैठा रहता। अगर महमल को आता देखता तो उठकर चला जाता। वो जान ही ना पा रही थी कि वो इतना नाराज़ किस बात पे है। आखिर इसने किया ही क्या है? इस घर के तीनों मकीन अजनबियों की तरह रह रहे थे और अब वो चौथी अजनबी इनकी अजनबियत पटाने आ गई थी। फरिश्ते शाम में मदरसे जाती थी। वो गालिबन अब शाम में क्लासेस ले रही थी। महमल ने एक बार पूछा तो वो उदासी से मुस्कुरा दी थी। सुबह की क्लासेस लेना अस्पताल की वजह से मुमकिन ना था। मुख्तसरन बताकर वो हिजाब सही करती बाहर निकल गई थी। वो महमल का बहुत ख्याल रखती थी। इसकी दवा, मसाज, मफलूज अज़ा की एक्सरसाइज, फिजियोथेरेपिस्ट के साथ इस पे मेहनत करना, फिर ग़ज़ा का ख्याल। वो इन तक लगी रहती बिला किसी अजर की तमन्ना किए क्या एहसान जताए। इस शाम भी फरिश्ते मदरसे गई हुई थी जब स्याह बादल आसमान पर छाने लगे। हुमायूं तो कभी भी शाम में घर नहीं होता था। तैमूर जाने कहाँ था। वो अपने कमरे से बाहर का मंजर देख रही थी। देखते ही देखते दिन में रात का समा बंध गया। बादल जोर से गरजने लगे। मोटी मोटी बूंदें टिप टिप गिरने लगी। बिजली कड़कती तो एक लम्हे को खौफनाक सी रोशनी बिखर जाती।
इसे बारिश से पहले कभी नहीं डर लगा था, मगर आज लग रहा था हुमायूं नहीं था, फरिश्ते भी नहीं थी। इसे लगा वो अकेली है, तन्हा है। बिजली बार बार कड़क रही थी, साथ ही इसकी धड़कन भी तेज हो रही थी। बेख्तियार इसे पसीना आने लगा था। क्या करे, किसे बुलाए? वो तेजी से दोनों हाथों से व्हील चेयर चलाती लाउंज में आई। फोन एक तरफ तबाई पे धरा था, इसके साथ ही एक चिट भी थी जिस पर हुमायूं और फरिश्ते का नंबर लिखे थे। वो गालिबन तैमूर के लिए लिखे गए थे। इसने कपकपाते हाथों से रिसीवर उठाया और फरिश्ते का नंबर डायल किया, फिर रिसीवर कान के साथ लगाया। घंटी जा रही थी मगर वो उठा नहीं रही थी। गालिबन क्लास में थी। इसने मायूसी से फ़ोन रख दिया। इसकी निगाह दोबारा चिट पे पड़ी। कुछ सोचकर इसने धड़कते दिल के साथ रिसीवर दोबारा उठाया। नंबर डायल करते हुए इसकी उंगलियां लरस रही थी। तीसरी घंटी पर हुमायूं ने हेलो कहा था। है हेलो हुमायूं, वो मुश्किल बोल पाई थी। कौन? मैं महमल। दूसरी जानिब एक लम्हे को सन्नाटा छा गया। हाँ बोलो। मसरूफ सर्द मेहर सी आवाज़ उभरी। आप किधर हैं? प्रॉब्लम क्या है? कदरे बेसारी। वो बाहर अस्टॉम तूफान आ रहा है, मुझे डर लग रहा है, प्लीज़ आप घर आ जाएं। इसका गला रंध गया, आंखें टुपटुपा गईं। ओहो, मैं मीटिंग में बैठा हूँ, अभी कहाँ से आ जाऊँ? मुझे नहीं पता, प्लीज़ आ जाएं जैसे भी हो। बाहर तूफान का शोर बढ़ रहा था, साथ ही इसके आंसुओं में शिद्दत आ गई थी। मैं नहीं आ सकता, फरिश्ते या किसी मुलाजमा को बुला लो, वो चिल्लाया था। फरिश्ते घर पे नहीं हैं, आप आ जाएं हुमायूं प्लीज़। क्या बकवास है? अगर तुम्हें लगता है कि तुम मासूरी का ड्रामा रचाकर मेरी हमदर्दी हासिल कर सकती हो तो इस ख्याल को दिल से निकाल दो और मुझे मेरी ज़िंदगी जीने दो। खुदा के लिए अब पीछा छोड़ दो मेरा। और ठक से फ़ोन बंद हो गया। वह सख्ते के आलम में रिसीवर हाथ में लिए सुन सी बैठी रह गई। कितने लम्हे गुजरे, कितने बादल गरजे, कितनी बिजली चमकी, कितने कतरे बरसे। वो हर शय से गाफिल बिना पलक झपके शल सी बैठी थी। लब आँख खुले, आंखें फटी फटी और हाथ में पकड़ा रिसीवर कान से लगाए। वो कोई मुजस्मा थी जो टेलीफोन स्टैंड के साथ इस व्हील चेयर पे बेहिस्सो हरकत पड़ा था। फिर कितनी ही देर बाद रिसीवर इसके हाथ से फिसला और नीचे लुढ़क गया। इसके ज़मीन से टकराने की आवाज़ पे बेख्तियार इसने पलकें झपकी और आन की आन में इसकी आंखें आंसुओं से लबरेज हो गईं। इसकी हिचकी बंद गई थी और पूरा वजूद लरज रहा था। वो बच्चों की तरह बिलक बिलक कर रो रही थी। हुमायूं ने इसे वो सब कहा था, इतने गुस्से और बेसारी से जैसे वो इससे उकता चुका था। हाँ, वो मर्द था, वजीहा शानदार सा मर्द। कब तक एक कौमे में बेहोश पड़ी नीम मुर्दा बीवी की पट्टी से लगा रहता? इसको अब महमल की ज़रूरत ना थी। शायद वो अब इससे शादी करने पे पछता रहा था, अपने वक्ती जज्बातियत पे पछता रहा था। तबतन आहट पे इसने आंखें खोली। तैमूर सामने सोफे के उस तरफ खड़ा इसे देख रहा था। चुपती खामोश निगाहें जिनमें अजीब सा तनफ्फुर था। तैमूर, इसकी जख्मी ममता बुलबुलाई। इधर मेरे पास आओ बेटा। इसने दोनों हाथ फैलाए, शायद वो इसके गले से लग जाए, शायद कि हुमायूं के रवैये की तपश कुछ कम पड़ जाए। आई हेट यू, वो तड़क कर बोला और इसे देखते हुए 2 कदम पीछे हटा। हुमायूं के अल्फाज क्या कम थे, जो ऊपर से इस 7 साला लड़के का अंदाज इसकी रूह तक छलनी हो गई। मैंने क्या किया है तैमूर? तुम ऐसे क्यों कर रहे हो मेरे साथ? क्यों नाराज़ हो मुझसे? यू लेफ्ट मी व्हेन आई नीड यू। आपने मुझे उस वक़्त छोड़ा जब मुझे आपकी ज़रूरत थी। वो ज़ोर से चीखा था, आई हेट यू फॉर एवरीथिंग, और मुड़कर भागता हुआ अपने कमरे में चला गया। लम्हे बर्बाद इसने तैमूर के कमरे का दरवाज़ा ज़ोर से बंद होते सुना। क्या तुम्हें छोड़ने में मेरा अपना इख्तियार था तैमूर? तुम इतनी सी बात में मुझसे नाराज़ नहीं हो सकते। शायद तुम्हारे बाप ने तुम्हें मुझसे बदजन किया है। वो दुखी दिल से सोचती वापस कमरे तक आई थी। इसकी बेड साइड टेबल पे स्याह कवर वाला कुरान रखा था। इसने रिपल आहिस्ता आहिस्ता से उठाया और दोनों हाथों में थामे अपने सामने किया। स्याह कवर पे मतन सा मिट्टा मिट्टा सा मीम लिखा था। जाने इसने क्यों और कब इधर लिखा था, वो कोशिश के बावजूद ना याद कर पाई। फिर सर झटक कर इसे वहाँ से खोला जहाँ से फजर के बाद तिलावत छोड़ी थी। इसने वो आयत देखी जहाँ एक बार मार्क लगा था। फिर ताउस तस्मिया पढ़ा और अगली आयत से पढ़ना शुरू किया। हम जानते हैं कि तुम्हें इनकी बातें गमगीन करती हैं। इसने बेयकीनी से इस आयत को देखा। हम जानते हैं कि तुम्हें इनकी बातें गमगीन करती हैं, बस बेशक वो तुम्हें नहीं झुठलाते, बल्कि वो जालिम तो अल्लाह की निशानियों का इनकार करते हैं। इसने फिर से पढ़ा और फिर से दम बखूद सी होकर एक एक हर्फ को उंगली से छूने लगी। क्या वो वाकई इधर लिखा था? ओह अल्लाह ताला, इसके आंसू फिर से गिरने लगे थे। आपको हमेशा से पता चल जाता है। मैं कभी भी आपसे कुछ नहीं छुपा सकती। वो बुरी तरह रो दी थी। अब की बार ये दुख के आंसू ना थे, बल्कि खुशी के थे, सुकून के थे, रज़ा के थे। अगर आप मुझसे यूं ही बात करते रहें तो आप मुझे जिस हाल में भी रखें, मैं राज़ी,
میں راضی۔ اس نے چہرہ اٹھایا اور ہتھیلی کی پشت سے آنسو صاف کیے۔ اب اسے رونا نہیں تھا، اب اسے صبر کرنا تھا۔ طائف کے پتھر دراصل اب لگنے شروع ہوئے تھے۔ صبر اور شکر، اس نے ان دو سہاروں کو بالآخر تھام ہی لیا تھا۔ شام بہت سہانی سی اتری تھی۔ کالونی کی صاف سڑک کے اطراف سبز درختوں کے تازہ پتوں کی مہک ٹھنڈی ہوا سے بکھر گئی تھی۔ بلقیس اس کی ویل چیئر دھکیلتی سڑک کے کنارے آ کے پڑ رہی تھی۔ وہ ساتھ ساتھ چھوٹی موٹی ادھر ادھر کی باتیں بھی کر رہی تھی، مگر محمل کا دھیان کہیں اور تھا۔ وہ گمسم سی دور افق کو دیکھ رہی تھی جہاں پرندوں کے غول اڑ رہے تھے۔ اس روز کے طوفان کے بعد موسم بہت ٹھنڈا ہو گیا تھا اور اس ٹھنڈی ہوا میں باہر نکلنا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ بلقیس اس کی ویل چیئر دھکیلتی دور پارک تک لے آئی تھی۔ اس سے آگے ان کے سیکٹر کا مرکز تھا۔ وہاں بوتیکس، شاپس اور ریسٹورنٹ کی چہل پہل ہوتی تھی اور ایسی جگہوں پہ جاتے ہوئے اس کا دل گھبراتا تھا، سو اس نے بلقیس کو آگے جانے سے منع کر دیا۔ بس یہیں پارک تک ٹھیک ہے، اسی میں چلتے ہیں۔ بلقیس سر ہلا کر ویل چیئر اندر لے جانے لگی۔ جب آپ کا ایکسیڈنٹ ہوا تھا نا محمل بی بی، تو صاحب بہت روئے تھے۔ میں نے خود انہیں روتے دیکھا تھا، بہت دھچکا لگا تھا ان کو۔ کون؟ ہمایوں؟ وہ چونکی تھی۔ ہاں جی، انہوں نے چھٹی لے لی تھی۔ کئی ماہ تو وہ اسپتال میں آپ کے ساتھ ہی رہے تھے۔ تیمور پاپا کو تو بلا ہی دیا تھا۔ میں نے بڑا کیا ہے جی تیمور پاپا کو، بڑا پیارا بچہ تھا ہمارا پاپا۔ جب 4 سال کا تھا تو آپ کے لیے پھول لے کے جاتا تھا اور وہاں اسپتال میں آپ کے سرہانے بیٹھ کر گھنٹوں بولا کرتا تھا۔ پھر اب کیا ہوا ہے اسے بلقیس؟ اس نے دکھ سے پوچھا تھا۔ بلقیس آہستہ آہستہ پارک کی پتیلی روش پر ویل چیئر چلا رہی تھی۔ دور گھاس پر بچے کھیل رہے تھے۔ ایک طرف ایک بچہ ماں کی انگلی پکڑے رو رہا تھا۔ اسے ہر بچے میں اپنا تیمور نظر آ رہا تھا۔ تیمور پاپا ایسا نہیں تھا بی بی، وہ تو بہت پیار کرنے والا بچہ تھا، مگر پھر اب 2-1 سالوں میں بہت چڑچڑا ہو گیا ہے۔ صاحب بھی تو اسے توجہ نہیں دیتے۔ پہلے تو چھوٹا تھا پر اب بہت سمجھدار ہو گیا ہے، ساری باتیں سمجھتا ہے، اسی لیے سب سے ناراض رہتا ہے۔ اور تمہارے صاحب، وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ پتہ نہیں بی بی، وہ شروع میں آپ کا بہت خیال رکھتے تھے، پھر آپ کے حادثے کے چھٹے برس ان کی پوسٹنگ کراچی ہو گئی تھی۔ وہ 1.25 سال ادھر رہے، وہاں سے واپس آئے تو بہت بدل گئے تھے جی۔ اب تو 1.5 سال ہو گیا جی ان کو واپس آئے ہوئے، مگر اب تو آپ کا یا تیمور پاپا کا حال تک بھی نہیں پوچھتے۔ کراچی میں ایسا کیا ہوا جو بدل گئے؟ وہ کوئی سی بولی تھی۔ معلوم نہیں بی بی، مگر وہ لمحے پر کو ہچکچائی۔ ان کے کراچی جانے کے کوئی 2 ہفتے پہلے مجھے یاد ہے، ادھر آپ کے گھر آپ کے کوئی رشتہ دار آئے تھے، ان سے بہت لڑائی ہوئی تھی صاحب کی۔ کون آیا تھا؟ اس نے وحشت زدہ سی ہو کر گردن گھمائی۔ بلقیس کے چہرے پہ تذبذب کے آثار تھے۔ اصل میں بی بی، آپ کے رشتہ دار کبھی آئے ہی نہیں، تو وہ جو بس ایک ہی دفعہ آئے تھے تو مجھے یاد رہ گیا، آپ کے تایا کے بیٹے تھے۔ کون؟ فواد۔ اس کا دل زور سے دھڑکا تھا۔ نام وام تو نہیں معلوم، مگر صاحب نے ان سے بہت لڑائی کی تھی، دونوں بہت دیر تک اونچا لڑتے رہے تھے۔ مگر کیا ہوا تھا؟ جھگڑا کیوں ہوا ان کا؟ وہ مضطرب اور بے چین سی ہو گئی تھی۔ میں کچن میں تھی بی بی، کچھ سمجھ میں تو نہیں آیا کہ وہ کیوں لڑے تھے، مگر شاید کوئی کچہری وغیرہ کا معاملہ تھا اور دونوں آپ کا نام بار بار لیتے تھے۔ پھر صاحب نے فرشتے بی بی کو بھی ادھر بلوا لیا، وہ پتہ نہیں کچھ بولی یا نہیں، ان کی آواز ہی نہیں آئی مجھے۔ پھر وہ آپ کے تایا زاد چلے گئے اور صاحب دیر تک فرشتے بی بی پر چلاتے رہے۔ میں کھانے کا پوچھنے گئی تو دیکھا فرشتے بی بی رو رہی تھی اور اپنا سامان پیک کر رہی تھی۔ میرے پوچھنے پہ انہوں نے بتایا کہ وہ جا رہی ہیں۔ میں نے پوچھا کہ کدھر، تو بولی پتہ نہیں اور روتی جا رہی تھی۔ پھر اگلے دن رشید نے بتایا کہ صاحب اپنا ٹرانسفر کراچی کروا رہے ہیں۔ پھر صاحب چلے گئے اور فرشتے بی بی رک گئی۔ وہ دم ساتھ ساری تفصیلات سن رہی تھی۔ اس کے پیچھے کیا کیا ہوتا رہا اسے خبر ہی نہیں ہو سکی۔ کیا فواد نے ہمایوں کو اس کے خلاف بہکایا تھا اور فرشتے کو اس نے ایسی کیا بات کہی کہ وہ روئی؟ وہ تو بہت مضبوط لڑکی تھی، یوں کبھی نہیں روتی تھی۔ اس نے تو اس کی آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں دیکھے تھے۔ اوہ خدایا، اس نے سر دونوں ہاتھوں میں گرا لیا۔ وہ کیا کرے، کس سے پوچھے؟ فرشتے تو کبھی نہ بتاتی، ہمایوں سے امید بھی نہ تھی، اور تیمور تو اس کو دیکھنے کا روادار نہ تھا۔ پھر کیا کرے؟ صبر اور نماز کا سہارا۔ اس کے دل سے آواز اٹھی تھی۔ بلقیس کو کوئی جاننے والی مل گئی تو وہ اس سے باتیں بگاڑنے ذرا فاصلے پر کھڑی ہو گئی۔ محمل نے قرآن اٹھا لی۔ وہ قرآن لیے گھر سے نہ نکلتی تھی۔ اسے آہستہ سے کھولا۔ کل جہاں سے تلاوت چھوڑی تھی اس آیت پر نشان لگا تھا۔ وہ بہت غور سے دھیان سے آگے پڑھنے لگی۔ اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، تم ان چیزوں کے بارے میں سوال نہ کرو جو اگر ظاہر کر دی جائیں تو تمہیں ناگوار ہوں۔ مائدہ 10۔ لمحے پر کو اس کا دماغ چکرا کر رہ گیا، مگر فوراً خود کو سرزنش کی۔ یہ کوئی فال نکالنے کی کتاب تو نہیں ہے، اسی لیے اس نے مجھے ایسے سوال کرنے سے منع کیا ہے۔
मैं भी ख्वामख्वाह वह सर छटक कर आहिस्ता से आगे तिलावत करने लगी। अगली आयत दूसरी चीज़ों के मुतालिक थी। इसकी सोचों पे बिल्कुल खामोश, लब से किसी और तरफ तवज्जो मबजूल करवाती। इसके उलझे दिमाग को सुकून आने लगा। जो भी हुआ कभी ना कभी खुल ही जाएगा, इसे परेशान होने की ज़रूरत ना थी। वो ज़ेरे लब तरन्नुम से तिलावत करने लगी। रात के 2 बज चुके थे और हुमायूं अभी तक घर नहीं आया था। वो मुस्तरिब सी लाउंज में बैठी थी, बार बार दीवार से अवेजा खड़ी को देखती और फिर दरवाजे को। खड़ी की सुइयां आगे बढ़ती जा रही थी, मगर दरवाज़ा हनूज साकित और जामिद था। बाहर भी खामोशी थी। इसके दिल में वसवसे से आने लगे थे। न जाने वो ठीक भी है क्या नहीं। क्या पता इसकी गाड़ी ख़राब हो गई हो, क्या पता किसी मुश्किल में फंस गए हों। इसने बेख्तियार इसके लिए दुआ की थी। दफतन गाड़ी का हॉर्न सुनाई दिया और फिर गेट खुलने की आवाज़ आई। वो मुड़कर दरवाजे को प्यासी निगाहों से देखने लगी। कदमों की आवाज़ और फिर भारी चिड़चिड़ाहट के साथ दरवाज़ा खुला। कैप और अस्तिक हाथ में लिए वो थका थका सा यूनिफॉर्म में चला आ रहा था। अंदर दाखिल होकर इसने मुड़कर दरवाज़ा बंद किया और फिर चंद कदम आगे आया। दफतन इसे बैठा देखकर हुमायूं के कदम थमे। चेहरे पे हैरत भरी नागवारी उभर आई। तुम इधर क्यों बैठी हो? अस्सलाम वालेकुम, आपका वेट कर रही थी, आपने बहुत देर लगा दी। वो आहिस्ता से बोली थी। मैं देर से आऊँ या जल्दी आऊँ, खुदा के लिए मेरे इंतज़ार में इधर मत बैठा करो। इसने बहुत तहम्मुल से इसका बेजार लहजा सुना, फिर धीरे से बोली। मैं परेशान हो गई थी कि खैरियत, मर तो नहीं गया था मैं, 100 काम होते हैं। अगर आइंदा मुझे तुम यहाँ बैठी मिली तो मैं घर ही नहीं आया करूँगा। खुदा के लिए मेरा पीछा छोड़ दो महमल। वो छिड़क कर कहता तेज़ी से ऊपर सीढ़ियाँ चढ़ता चला गया। इसने बड़े सब्र और ज़ब्त से आंसू पी लिए, यहाँ तक कि वो अपने दरवाजे के पीछे गुम हो गया। तब इसने गोद में धरे हाथ उठाए और अपनी व्हील चेयर को कमरे की तरफ मोड़ने लगी। कभी तो इसे एहसास होगा कि ये वही महमल है जो कभी इसकी मनचाही बीवी थी, और जब वो ये महसूस करेगा तो लौट आएगा। इसे यकीन था, और यही यकीन इसने दिल में उठते दर्द को दिलाया था। वो तारकोल की सड़क पर आज फिर बिल्किस के साथ व्हील चेयर पर जा रही थी। बाहर का मौसम इसकी तबीयत पे बहुत अच्छा असर डालता था। ये अलग बात थी कि इसकी माजूरी में रत्ती भर भी फ़र्क ना आया था। बिल्किस इधर उधर की बातें करती, इसकी व्हील चेयर धकेल रही थी। वो आज भी इसे नहीं सुन रही थी, बस खामोश मगर पुरसुकून निगाहों से दूर उफ़क़ को देख रही थी। आहिस्ता आहिस्ता ये ठहराव इसकी शख्सियत का हिस्सा बनता जा रहा था। बिल्किस, तुम्हें मेरे ताया के घर का पता है? एकदम ही वो किसी ख्याल के तहत चौंकी और फिर पूछ लिया। ना बीबी, मैं तो इधर कभी नहीं गई। अच्छा, मगर मुझे रास्ता याद है, तो मुझे इधर ले चलोगी? पैदल? हाँ, ज़्यादा दूर नहीं है, जितना फासला यहाँ से मरकज़ तक है उतना ही है। मैं पैदल भी आ जाया करती थी। इसे बेख्तियार वो शाम याद आई जब वसीम से अपने रिश्ते की बात सुनकर रोती हुई पैदल ही मदरसे के सामने सड़क पे आ गई थी, और इसने हुमायूं से कहा था कि वो बीच राह में छोड़ देने वालों में से नहीं है। और फिर चले, फिर ठीक है, आप रास्ता बताएं। बिल्किस की आवाज़ पर वो यादों के हजूम से बाहर निकली और रास्ता बताने लगी। छोटी सड़क से एक रास्ता पुल से होता हुआ इनके सेक्टर में जा उतरता था, जिससे वो 20 मिनट में इधर पहुंच सकती थी। आज वो 20 मिनट पूरी सदी लग रहे थे। वो इस रास्ते पे जाते ही दूर कहीं खो गई थी। न जाने वो सब कैसे होंगे, इतने ही ऐशो आराम से रह रहे होंगे जितने पहले थे। क्या इनमें से किसी ने इसको याद किया होगा? कभी वो अस्पताल आए होंगे कि नहीं? और न जाने फवाद ने जाकर हुमायूं से क्या कहा था जिस पे फरिश्ते रोती रही। बहुत याद करने पर भी ऐसी कोई बात जहन में नहीं आई जो वो हुमायूं से यूं कह सकता था। यह शायद इसकी सोचने की सलाहियत अब सुस्त होती जा रही थी। ये आपका घर है जी, बड़ा सोना है, बिल्किस कह रही थी, और वो चौंक कर इस ऊंचे आलिशान महल नुमा घर को देखने लगी। इसका पेंट, खिड़कियों के शीशे और बैरूनी गेट बदल गया था। वो पहले से भी ज़्यादा खूबसूरत हो गया था। ये वो घर था जहाँ इसने अपनी ज़िंदगी के 21 साल गुजारे थे, और इसी से वो एक रात निकाली गई थी। बज़ाहिर रुखसती की आड़ में इसे इस घर से बेदखल कर दिया गया था। बेल बजाओ बिल्किस। बिल्किस आगे बढ़ी और घंटी बजाई। चंद लम्हों बाद कदमों की चाप सुनाई दी, जैसे कोई दौड़ता हुआ गेट खोलने आ रहा हो। इसके दिल की धड़कन ठहर सी गई। वो इतने सालों बाद किसे देखने जा रही थी? फवाद, हसन, आगा जान। दरवाज़ा आहिस्ता से खुला और किसी ने सर बाहर निकाल कर देखा। जी, किससे मिलना है? वो हुलिये और लहजे से मुलाजिम लगता था। बिल्किस ने जवाबन महमल को देखा तो वह हिम्मत मुजतमा करके बोली, आगा करीम घर पे हैं। मुलाजिम के चेहरे पे हल्की सी उलझन उभरी। कौन आगा करीम? आगा करीम जो इस घर के मालिक हैं, जिनका ये घर है। और ये हाउस नंबर 230 है ना? आहो जी, ये 230 है, मगर ये तो चौधरी नज़ीर साहब की कोठी है। इधर तो कोई आगा करीम नहीं रहते।
बीबी, कहीं हम गलत घर में तो नहीं आ गए? बिल्किस ने हौले से कहा तो इसने सख्ती से नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, यही घर है। आका करीम 7 साल पहले इधर ही रहते थे। 7 साल तो बहुत लंबा अरसा होता है मैडम जी, जाने अब वो किधर गए। अच्छा, आप ठहरो, मैं बेगम साहिबा से पूछ कर आता हूँ। वो इन्हें वहीं छोड़कर अंदर चला गया। चंद लम्हों बाद इसकी वापसी एक नौजवान के साथ हुई। जी फरमाइए। वो 20-21 बरस का महज़ब और शाइस्ता सा नौजवान था। वो इधर आका करीम और उनकी फैमिली रहती थी। वो लोग किधर गए? मैम, हम 2 साल से इधर रह रहे हैं। 2 साल पहले एक शेख आमिर से हमने ये घर खरीदा था। हो सकता है इनको आका करीम ने के बेचा हो, मगर मैं इनके बारे में कतई ला इलम हूँ। आका जान ने ये घर बेच दिया, मगर क्यों? वो शॉक्ड सी रह गई। मालूम नहीं मैम, क्या मैं आपके लिए कुछ कर सकता हूँ? इसका सर नफ़ी में दाएं से बाएं हिला। लड़का माजरत करके वापस चला गया और वह परेशान सी बैठी रह गई। बीबी, हम साइयों से पूछते हैं। और इसके मना करने से कबल बिल्किस साथ वाले घर की घंटी बजा चुकी थी। इस घर में कौन रहता था? खासा जाना पहचाना सा घर था, मगर याद नहीं आ रहा था। बमुश्किल 1 मिनट बाद ही गेट खुल गया। महमल ने गर्दन उठाकर देखा। उधर खुले गेट के उस पार ब्रिगेडियर फुरकान खड़े थे, शलवार कमीज में मलबूस, चेहरे पे नफासत से तराशीदा दाढ़ी और भरपूर मुस्कुराहट लिए वो इसे देख रहे थे। इन्हें देख के इसे बहुत कुछ याद आने लगा। अस्सलाम वालेकुम लिटिल गर्ल, मैं काफ़ी देर से आपको टेरेस से देख रहा था। आइए, अंदर आ जाएं। इन्होंने गेट पूरा खोल दिया और एक तरफ को हट गए। बिल्किस इसकी व्हील चेयर धकेलती अंदर रूश पे ले आई। इधर आ जाएं। वो लॉन में खास पे रखी लॉन चेयर्स को जोड़ने लगे, यूँ कि व्हील चेयर की जगह बन जाए। कैसी हैं आप? वो इसके सामने वाली कुर्सी पे बैठे और बहुत ही शाइस्तगी से पूछने लगे। इनका मखसूस लबो लहजा इसी तरह भारी था, अलबत्ता सख्ती की जगह नरमी ने ले ली थी। ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। वो ज़रा सा मुस्कुराई और सर झुका लिया। फिर कुछ सोच सोचकर इसी झुके सर के साथ कहने लगी, मेरा कुछ साल पहले एक्सीडेंट हो गया था, तो मैं जानता हूँ, मैं आपको देखने अस्पताल आता था। इसने हौले से सर उठाया। सुनहरी आंखों में हैरत उतर आई थी। अच्छा, और फिर इसे याद आ गया। हाँ, मुझे नर्स ने बताया था। तो वो आप थे? जी हाँ। वो धीमे से मुस्कुराए। आपकी इमानत ने मेरी ज़िंदगी बदल दी बेटा। वो बिना पलक झपके इन्हें देख रही थी। मैंने 2 साल वो पम्फलेट नहीं खोले। फिर ज़िंदगी में एक मोड़ ऐसा आया कि हर जगह अंधेरा दिखने लगा, तो ना चाहते हुए भी मैंने इनको खोल लिया। मेरा ख्याल था इसमें किसी तंजीम का लिटरेचर होगा या किसी सियासी पार्टी का मंशूर, मगर इनमें तो सिर्फ कुरान की आयत थी और इनका सादा सा तर्जुमा। मैं पढ़ता चला गया और फिर सब बदल गया, सब ठीक हो गया। मुख्तसर अल्फाज में इन्होंने सारी बात समेट दी। वो चुपचाप इन्हें सुनती चली गई। आप कुछ अरसा पहले घर शिफ्ट हो गई थी, मुझे पता चला था। अब तबीयत कैसी है आपकी? आई एम फाइन। फिर लम्हे भर के तवक्कुफ के बाद बोली, आका जान वगैरह किधर गए? इन्होंने घर क्यों बेच दिया? जिन दिनों वो गए थे मैं मुल्क से बाहर था। बस मुलाजिम से ही थोड़ा बहुत सुना था कि शायद तीनों भाइयों ने जायदाद का बंटवारा किया है और घर बेच के रकम तकसीम करके अलग अलग जगहों पे शिफ्ट हो गए हैं। आपके एक्सीडेंट का भी मेरे मुलाजिम ने ही बताया था। कब की बात है ये? कब बेचा इन्होंने घर? आपके एक्सीडेंट के तकरीबन साल डेढ़ बाद। ओह, इसके लब सुकड़े और फिर इसने एक गहरी सांस ली। कोई अंदाज़ा है आपको कि वो कहाँ गए? अब मैं इनसे किधर मिलूँ? हाँ, कतई नहीं। इन्होंने माजरत ख्वाना अंदाज में नफ़ी में सर हिलाया। हमारे कभी इतने ताल्लुकात थे ही नहीं। हाँ, आगा असद के बारे में मैंने एक दोस्त से सुना था। वो क्लब में आगा असद के साथ होता था। इनके अल्फाज पे वो चौंकी, दिल जोर से धड़का। क्या क्या सुना था? यही कि इनको कैंसर हो गया था और फिर इनकी डेथ हो गई। आपको नहीं पता चला? वो सांस रोके हक्का पक्का सी रह गई। आई एम वेरी सॉरी महमल। इन्हें अफसोस हुआ। कब कब हुआ ये? चंद लम्हे बाद इसके लब फड़फड़ाए, आंखें पथरा सी गई थी। गालिबन 5 साल कबल, इनके घर बेचने के 6-7 माह बाद। और इनके बच्चे? मास और मोइस तो बहुत छोटे थे। मालूम नहीं, ये 3 बच्चे तो फिर मजबूरन रिश्तेदारों के तसल्लुत में ही रहते हैं। अल्लाह इन पर रहम करे। और वो लफ्ज़ ये 3 बच्चे महमल के दिल में खुब गया। बहुत पहले पढ़ी गई एक आयत जहन में गूंजी। इन लोगों को इस बात से डरना चाहिए कि अगर वो अपने पीछे कमज़ोर यतीम बच्चे छोड़ जाते। यतीम बच्चे, असद चचा के बच्चे यतीम हो गए। आरजू, मास, मोइस, वो अभी तक बेयकीन थी। और फिर कब वो ब्रिगेडियर फुरकान को खुदा हाफिज कहकर बिल्किस के हमरा बाहर आई, इसे कुछ पता न चला। दिलो दिमाग बस एक ही नुक्ते पर मुंजमद हो गए थे। असद चचा के बच्चे यतीम हो गए। बेइख्तियार ही इसे लाउंज का वो मंजर याद आ गया। सोफे पे गिरी महमल और इसको थप्पड़ों और जूतों से मारते असद चचा और गुफरान चचा। गुफरान चचा न जाने कहाँ गए और आगा जान
सब किधर चले गए? वो इन लोगों को किधर ढूंढे? मगर वो इन लोगों को क्यों ढूंढना चाहती है? इसने खुद से पूछा। क्या वो ये देखना चाहती है कि इन लोगों को इनके किए की सज़ा मिली कि नहीं, कि आखिर ये कानून फितरत है? क्या वो इन खून के रिश्तों की मोहब्बत में इन्हें याद कर रही थी? शायद खून की मोहब्बत गालिब आ गई थी, या शायद अपने सबसे करीबी रिश्तों, शौहर और बेटे के टुकराए जाने के बाद इसे किसी रिश्ते की ज़रूरत थी। हाँ, शायद यही बात थी। वो इन्हीं सोचों में उलझती कर वापस आई थी। सारे में फजर उतरी थी जब वो व्हील चेयर को खुद घसीटती खींचती लॉन में लाई। शबनम के कतरे खास पर बिखरे थे। दूर कहीं परिंदों की हमद की आवाज़ सुनाई दे रही थी। मुख्तलिफ बोलियां, मगर एक ही बात इंसानों की समझ में ना आए, वो और बात है। तभी वो आहिस्ता आहिस्ता व्हील चेयर खुद ही चलाती दीवार के साथ आगे बढ़ने लगी। दीवार के उस पार मदरसे की इमारत थी। सुबह के वक्त मदरसे के सहन में नाजरा की क्लास होती थी। वहाँ बच्चे बुलंद आवाज़ में कुरान पढ़ा करते थे। इनकी तजवीद की हल्की हल्की आवाज़ इनके लॉन में भी सुनाई देती थी। वो आवाज़ आज भी आ रही थी। वो वहीं दीवार के साथ व्हील चेयर रोके कान लगाकर सुनने लगी। वो सब मिलकर बुलंद आवाज़ में पढ़ रहे थे, तर्जुमा, और दाखिल हो जो दरवाजे से सजदा करते हुए, और कहो हित्ततुन, हम तुम्हारे गुनाह बख्श देंगे और अनकरीब हम एहसान करने वालों को ज़्यादा देंगे। आज इसने बहुत अरसे बाद ये दुआ सुनी थी। बेइख्तियार वो गोद में रखे कुरान के सफ़े पलटने लगी। वो बनी इसराइल के हैकल में दाखिल होने का किस्सा था। सूरह बकरा की 58 आयत। जब इन्होंने हित्ततुन की बजाय हित्नातुन कहा था, महमल को कभी ये किस्सा समझ में नहीं आया था। अब भी वो उलझ सी गई और सफ़ा निकाला। इसमें इसने कोई ख़ास नोट्स नहीं लिखे थे। शायद पुराने रजिस्टर में होंगे जो अलग से थे। इसने अपनी व्हील चेयर का रुख मोड़ा और अंदर ले गई। स्टडी में एक जगह इसने अपने पुराने नोट्स रखे थे। वो इन्हीं को ढूंढने स्टडी में आई। दरवाज़ा आध खुला था। वो अंदर आ गई। हुमायूं इसकी तरफ पुश्त किए रैक में से कोई बुक निकाल रहा था। आहट पे पलटा, एक नज़र इसे देखा और फिर वापस काम में लग गया। अजनबियत, सर्द महरी, बेहिसी, मगर ज़्यादा दिल जलाए बगैर वो मतलूबा हिस्से की तरफ बढ़ गई। इसके नोट्स वहीं रखे थे। गिर्द की एक तह इन पर जमी हुई थी, जैसे इन गुजरे बरसों में बस वाजिबी सी सफाई की जाती रही हो। जाहिर है फरिश्ते क्या क्या देखे, इसे किसी दिन स्टडी की सफाई करवाना चाहिए। वो सोचती हुई मतलूबा रजिस्टर ढूंढने लगी। बगैर किसी दिक्कत के इसे वो रजिस्टर सामने ही मिल गया। इस पर हल्की हल्की सी गिर्द की तह जमी थी। महमल ने वो तिरछा करके चेहरे के सामने किया और फूंक मारी। गिर्द उड़कर दूर बिखर गई। मैं तुम्हें छोड़ना चाहता हूँ। हुमायूं बगैर किसी तहमीद के खड़े खड़े किताब के सफ़े उलट पलट करते बोला था। लम्हे भर को महमल को लगा वो धूल मिट्टी उड़कर हर तरफ छाने लगी है। इसने अब मुश्किल रुख मोड़कर इसे देखा। वो बेनियाज सा किताब के वर्क पलट रहा था। मेरा मतलब मुकम्मल अलैदगी से है। मैं अब ये रिश्ता मजीद नहीं निभाना चाहता, सो मुझे अपने पैरों की जंजीर खोलने दो। सनी हम दोनों का बेटा है और 7 साल का हो चुका है। इसकी कस्टडी इसे खुद डिसाइड करने देना। धूल शायद इसकी आंखों में भी पड़ गई थी। वो सुर्ख पड़ने लगी थी। वो लब कुचलती इसकी बात सुन रही थी। अगर सनी तुम्हारे साथ रहना चाहे तो मैं इसे मजबूर नहीं करूँगा कि वो मेरे साथ रहे। अगर वो मेरे साथ रहना चाहे तो तुम इसे मजबूर नहीं करना। जो भी फैसला करो मुझे बता देना, लेकिन मैं फैसला कर चुका हूँ। इसने किताब रैक में रखी और लंबे लंबे डग पड़ता बाहर निकल गया। वो शदीद सदमे के ज़ेरे असर पत्थर बनी वहीं बैठी रह गई। क्या हुमायूं इस तरह इसे अपनी ज़िंदगी से दूर कर सकता है? अगर करता है तो करने दो, मैं मर नहीं जाऊंगी इसके बगैर। एकदम इसने सर झटका। आँख आंसू बहाती है और दिल गमगीन होता है। मगर हम जुबान से वही कहेंगे जिस पे हमारा रब राज़ी हो। बेइख्तियार ही मध्यम आवाज़ इसकी समात से टकराई थी। इसके दिल को जैसे करार सा आ गया। इसने रजिस्टर खोला। नोट्स में उस वाक़े के मुतालिक बस इतना लिखा था कि हैकल में दाखिले से कबल जब बनी इसराइल को कहा गया कि सवारियों पे झुकते हुए आजिज़ी से हित्ततुन यानी बख्शिश कहते हुए दाखिल हो, तो तमसखड़ उड़ाते हुए जुबानें मरोड़कर हित्नातुन कहते हुए दरवाजे में दाखिल हुए। आगे लिखा था हित्नातुन का मतलब होता है गिन। इससे आगे सफ़ा ख़त्म था। इसने जहन से तमाम सोचों को छटक कर इन अल्फाज पे गौर किया और फिर नए सिरे से उलझ गई। वो वाक़या इसे बहुत अजीब सा लग रहा था। बनी इसराइल जितनी जीनियस और अक्लमंद कौम ने ऐसा क्यों किया? इन्होंने गिन किस चीज़ को कहा? जब इनको सीधे तरीके से बताया गया था कि वो बख्शिश मांगे, तो इन्होंने गिन गिन क्यों कहा? एक तरफ वो इतने ज़हीन थे कि हित्ततुन से मिलता जुलता लफ्ज़ ढूंढ लाए और फिर दूसरी तरफ इस लफ्ज़ को कहने का मतलब ही नहीं बनता था। आखिर क्यों इन्होंने सही लफ्ज़ ना बोला? हित्ततुन क्यों कहा? वो समझ ना पाई और फिर कुरान बंद करके रख दिया। दिल इतना खाली था कि तफसीर खोलकर तफसील पढ़ने को भी दिल नहीं चाहा। कानों में अभी तक हुमायूं के अल्फाज गूंज रहे थे।
एक आंसू इसकी आंख से निकला और रुखसार पे फिसलता गया। तो जिस हाल में रखे मेरे मालिक, मैं तुझसे राजी हूँ। और निहायत बेदर्दी से इसने हथेली की पुष्ट से आंसू रगड़ डाला था। तैमूर टोस्ट के छोटे छोटे लुकमे ले रहा था। डाइनिंग टेबल पे इसके अलावा और कोई ना था। वो अपनी व्हील चेयर घसीटते डाइनिंग हॉल में दाखिल हुई तो वह आहट पे चौंका। लुकमा तोड़ते छोटे छोटे हाथ रुके और सर उठाया। महमल को आते देखकर इसके माथे पर बल पड़ गया। इसने टोस्ट का बचा टुकड़ा जोर से वापस प्लेट में फेंका और कुर्सी पीछे को धकेली। बैठो तैमूर, मुझे तुमसे बात करना है। आई डोंट वॉन्ट टू टॉक यू। मैं आपसे बात नहीं करना चाहता। वो कुर्सी धकेलकर उठ खड़ा हुआ था। मगर मुझे करना है, और ये तुम्हारे डैड का मैसेज है, मेरा नहीं। व्हाट? वो लम्हे भर को रुका, माथे पे बल और भवें तनी हुई। शायद मैं इस घर से चली जाऊं, शायद अब हम साथ ना रहें, मैं और तुम्हारे डैडी। आई डोंट केयर। तैमूर, तुम किसके साथ रहना चाहोगे, मेरे साथ या डैडी के साथ? वो जानती थी कि तैमूर का जवाब कम अज़ कम इसके हक में नहीं होगा, फिर भी पूछ लिया। किसी के साथ भी नहीं। इसने बेजारी से शाने उचकाए थे। मगर बेटा, आपको किसी के साथ तो रहना ही होगा। मैं आपका नौकर हूँ जो किसी के साथ रहूँ। जस्ट लीव मी अलोन। वो एकदम ज़ोर से चीखा था और फिर कुर्सी को ठोकर मारता अंदर चला गया। वो तासुब से इसे दूर जाते देखती रही। ये तलक लहजा, ये बदमिजाजी, ये अंदर भरा जहर, ये किसने तैमूर के अंदर डाला? और इससे पहले कि वो इसके बाप को मोरद इल्ज़ाम ठहराती, एक मंजर सा इसकी निगाहों के सामने पुनने लगा। जीन्स कुर्ते में मलबूस, ऊंची पोनीटेल वाली एक लड़की चेहरे पर डेरों बेजारी से जाए चली आ रही थी। मैं आपके बाप की नौकर हूँ जो ये करूँ? इसके मुखातिब बहुत से चेहरे थे। कभी तय महताब, कभी मुसरत, कभी कज़न्स, तो कभी कोई चचा। इसे वो मुँह फट बदतमीज़ और तलक लड़की याद आई और इसका रवा रवा काँप उठा। हाँ, जो अपने बड़ों के साथ जैसा करते हैं, इसके छोटे भी इसके साथ वैसा ही करते हैं। कोई इसके अंदर बोला था, रास्ता एक ही है, इस पे इंसान एक वक्त तक चलता है और फिर आकर वापस अपने कदमों के निशानों पे लौटता है। जो बबूल उगा कर जाते हैं, इनको लहू लुहान करने वाले कांटे ही मिलते हैं, और जिन्होंने फूल बिखेरे हों, इनका इंतज़ार गुलिस्तान कर रहे होते हैं। महमल, किसी ने पुकारा तो वो ख्यालों से जागी और फिर सख्ती से अपनी आंखें रगड़ी। क्या मैंने ठीक सुना? फरिश्ते जैसे बेयकीनी से इसके सामने आई। क्या? इसने खुद को संभालते हुए सर उठाया। महमल, तुम और हुमायूं, तुम अलग हो रहे हो। वो मुतहय्यर से कहती इसके सामने घुटनों के बल बैठी और दोनों हाथ इसकी गोद में धरे हाथों पे रखे। हाँ, शायद। मगर तुमने ऐसा फैसला क्यों किया? वो मुस्तरब से इसकी आंखों में देखती जवाब तलाश कर रही थी। मैंने नहीं किया, हुमायूं ने किया है। क्या? इसने खुद तुम्हें ऐसा कहा है? हाँ। तो तुमने मान लिया? वो बेयकीन थी। मेरे पास चॉइस बची है क्या? फरिश्ते टुकर टुकर इसका चेहरा देख रही थी। फरिश्ते, मेरे इख्तियार में ना कल कुछ था ना आज है। हुमायूं ने फैसला सुनाना था, सुना दिया। अगर वो मेरे साथ नहीं रहना चाहता तो क्या मैं इसे मजबूर करूं? नहीं। इसने सख्ती से नफ़ी में सर हिलाया। अगर वो अलैदगी ही चाहता है तो ठीक है, मैं मुसालहत की आखिरी कोशिश ज़रूर करूंगी, मगर इसे भीख नहीं मांगूंगी। फिर क्या करोगी? किधर जाओगी? फरिश्ते, मैं हुमायूं की मोहताज नहीं हूँ। अल्लाह की दुनिया बहुत बड़ी है। मैं अपने बेटे को लेकर कहीं भी चली जाऊंगी, तुम इसके बगैर रह लोगी। क्या वो मेरे बगैर नहीं रह रहा? वो फीका सा मुस्कुराई। मगर क्या तुम खुश रहोगी? अगर अल्लाह ने मेरे मुकद्दर में खुशियाँ लिखी हैं तो वो मुझे मिल ही जाएंगी, भले हुमायूं मेरे साथ हो या ना हो। फरिश्ते तासुब से इसे देखती रही। आई एम वेरी सॉरी महमल, अगर तुम कहो तो मैं इसका फ़ैसला बदलने को। नहीं। इसने तेज़ी से इसकी बात काटी। आप इस मामले में नहीं बोलिएगा, मगर एक बार मुसालहत की एक कोशिश तो। प्लीज़ फरिश्ते, मुझे भिखारी मत बनाएं। इसने कुछ ऐसी बेबसी से कहा कि फरिश्ते लब काटती रह गई। मगर वो ऐसा क्यों कर रहा है? क्या इसने तुम्हें वजह बताई है? क्या मैं नहीं जानती? हाँ, इसने तल्खी से सर झटका। वो एक मासूर औरत के साथ कब तक रहे, कब तक मेरी खिदमत करे? वो मेरी बीमारी से उकता गया है, मैं जानती हूँ कि यही वाहद वजह है। इसके अलावा और क्या हो सकती है? वल्लाह इल्म। खैर, जो भी करना सोच समझ कर करना। अगर तुमने फैसला कर ही लिया है तो इस पे अपने दिल को भी राज़ी कर लेना। लव यू सिस्टर। इसने अपने हाथ महमल के हाथों से हटाए और हौले से इसका गाल थपथपाती खड़ी हो गई। बस ये याद रखना, मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, और जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाऊँगी। ओके? महमल ने नम आंखों से मुस्कुराते हुए इस्बात में सर हिला दिया।